안녕하세요. Good morning, everyone. I'm Eric Ho, President of Asia Pacific and Japan at Mandiant, and it gives me great pleasure to welcome you to this event to officially introduce Mandiant. This is the first Mandiant branded webinar that we are hosting in Korea since the completion of the corporate divestiture of FireEye products within the business in October. Renaming our company as Mandiant aligns with our mission of making every organization secure from cyber threats and confident in their readiness. All of us here are committed to accelerating this vision and to build on Mandiant's unique strength to deliver a range of dynamic cyber defense solutions to you, our valued customers and partners in Korea. You may be wondering, why Mandiant? I strongly believe that it can be summarized in one word: experience. Mandiant knows more about threat actor than anyone else. Many of the well-known high-profile breaches in which Mandiant has been hired to respond to gives us that unique advantage of frontline intelligence to help our customers. We've been publicly named by many of the largest companies in the world that we've helped them to respond to crisis, right? Such as T-Mobile, Kaseya, Colonial Pipeline, and Exilium, just to name a few. We've spent over 200,000 hours and over 1,000 incident response engagement each year, right? We have done red teaming, we conduct various assessments, and manage services to both IT and OT environment. It is a very practical and unique advantage of Mandiant, and that is the reason why we're able to respond more effectively than anyone else in cybersecurity incidents. The cyber threat landscape continues to evolve at a very rapid pace, and organizations and government agencies in the Asia Pacific and Japan region continue to struggle with cyber attacks and security breaches. Throughout the last few years, we've only seen escalation of cyber attacks, not de-escalations. It is now a norm to be attacked by a ransomware operation that could cripple the entire business operation. That is leading to tremendous loss of reputation and customers' confidence, as businesses are struggling to keep pace with innovation while balancing the risk of cyber attacks. Threat actors have become more sophisticated in their attacks. We all know that. There is an urgent need to close the gap. The recent high-profile attacks on Colonial Pipelines and Kaseya have put the spotlight and pressure on organizations globally, including Korea, to do more to defend against ransomware attacks. The South Korean government and ICT ministry is actually planning to spend 670 billion won by 2023 to bolster the country's cybersecurity capability to respond to growing new digital threats. The cyber threat is real, and no organization is immune to a breach. Throughout today, you will hear about Mandiant Advantage. I'm not going to get into what the Mandiant Advantage platform is. However, I would like to share with you why we named this platform Mandiant Advantage. We strongly believe that you should have the advantage when defending against an attacker who is not familiar with your environment and processes. You own the environment and you own the process, and you should have the advantage. And we aim to impart that advantage throughout Mandiant Advantage platform and combination of expertise, intelligence, and adaptive technology. Mandiant is also vendor agnostic. As more and more organizations adopt security and IT technologies from many different vendors, Mandiant vendor agnostic solution will help you take decisive action and minimize risk, regardless of the size or security control that you use. Right. Korea is an important market to Mandiant. We are excited to have this opportunity to build and to expand our security footprint here. We thank you for your trust, support, and partnership to work with us and to defend against this wave of unprecedented cyber attacks. I look forward to helping extend our reach to a greater number of organizations in Korea with our unique offerings. Thank you, and I hope you enjoy the program lineup we have curated for you today. Have a great day ahead.
안녕하세요. 맨디언트 코리아 문형록입니다. 아마 지금 저희가 이번에 맨디언트 데이라는 이름으로 첫 번째 진행하는 공식 행사입니다. 이 자리에 참석 주신 모든 분들에게 감사와 환영 인사를 우선 드리겠습니다. 지금 보시면 뭔가 좀 달라졌다라는 걸 생각하실 수 있을 것 같습니다. 기존에 저희가 사용했던 브랜드 네임 바이아이라는 이름이 없어지고 이제 맨디언트라는 이름으로 저희가 시작을 했습니다. 그렇습니다. 저희는 이제 사명을 맨디언트로 변경을 하고 지금 나스닥에 상장되어 있는 저희 법인명도 맨디언트로 바꾸게 되었고요. 이와 함께 기존에 잘 알고 계셨던 바이아이라는 브랜드명과 APT 솔루션으로 프로덕트로 잘 알려져 있던 해당 영역들은 매각을 진행을 하였습니다. 또한 한국의 지사 이름도 맨디언트 코리아라는 이름으로 새롭게 시작을 하였고요. 이와 관련된 내용들을 오늘 저희가 소개를 드리도록 하겠습니다. 맨디언트라는 이름이 생소하신 분들도 계실 거고 아마 잘 아시는 분도 계실 거라 생각합니다. 맨디언트는 이미 지금 17년 정도 된 오래된 회사이고요. 항상 전 세계적으로 발생했던 침해나 사고에 최전선에서 대응을 해왔던 유명한 기업이라고 보실 수 있겠고요. 그 근간에서는 이와 같이 지금 2011년도부터 나왔던 기사들을 한번 봤는데 이 기사들을 보시면은 당시에는 저희가 아직 한국에 지사가 없는 상태로 이제 미국이나 어떤 에이펙 수준에서 정보와 수집된 정보와 내용들을 제공드렸었는데 당시에는 맨디언트라는 이름으로 저희가 활동을 하였었고요. 2013년도 말경에 저희가 파이아이와 합병을 하였습니다. 그 이후에도 맨디언트라는 브랜드 네임과 컨설팅과 서비스는 항상 진행을 해왔고 지금 보시는 기사들도 보시면 2014년도부터는 맨디언트라는 이름보다는 파이아이라는 이름으로 기사화가 되긴 했습니다. 하지만 그 아래 백그라운드의 기본적인 원천 데이터는 모두 저희 맨디언트 팀에서 만들어냈고 조사하고 대응했던 내용들을 알려드렸다고 보시면 될 것 같습니다. 보시면 기사의 트렌드를 보시면 저도 2011년도부터 쭉 지금까지 기사를 봤더니 당시에 이제 11년부터 12년, 13년도가 해커 공격 그룹들이 좀 더 세분화되고 좀 더 전문화되고 기업을 대상으로 기업에 피해를 주는 형태의 공격으로 전환이 되었던 것 같고요. 그 공격들이 지금까지 이어지고 있는 듯합니다. 그래서 저희가 올해 10월, 11월부터는 산명을 맨디언트로 변경을 하고부터는 원래 저희가 가졌던 어떤 브랜드 로고를 가지고서 맨디언트라는 이름으로 또 전 세계적으로 활동을 진행을 하고 있습니다. 사명을 맨디언트로 바꾸고 나서 저희가 아래와 같은 전략과 미션을 세웠습니다. 이 문구 중에 저는 의미 있는 단어가 세 가지라고 봐지는데요. 첫 번째가 relevantly와 expertise, frontline이라고 합니다. 그래서 이 내용을 보시면 저희가 사이버 공격의 최전선에서 대응을 하고 고객을 서포트하고 복구를 하는 과정에서 얻었던 혁신적인 정보와 경험과 전문성을 가지고서 고객들의 정보 보안에 대한 끊임없는 지원과 서비스를 하겠다는 게 저희 미션으로 시작을 하려 합니다. 기존에 알고 계셨던 맨디언트는 가장 근간의 맨디언트 컨설팅이라는 사업 영역을 가지고 있고요. 저희는 작년에만 해도 1000건이 넘는 인시던트 리스판스에서 침해에 대한 대응 복구의 작업을 진행해 드렸고요. 크게 4가지 영역에서 두각을 나타내고 진행을 하였습니다. 이와 같이 공격의 최전선에서 그 공격자들의 공격을 대응하고 분석하고 복구하는 일을 했기 때문에 누구보다도 더 공격자들이 어떻게 공격을 하는지를 정확히 알아낼 수 있다고 볼 수 있고요. 이러한 정보를 기반으로 저희는 레드티밍이라고 하는 침투 테스트를 진행하였습니다. 이런 침투 테스트는 작년만 해도 연간 400건 이상의 침투 테스트를 진행하였고요. 단순하게 우리가 알고 있는 모의 해킹과 같은 어떤 정형화된 형태의 침투 테스트가 아니라 각 고객별로 해당되는 인더스트리, 비즈니스 영역, 사용하시는 보안 솔루션과 프로세스에 대해서 정확히 분석을 하고 그 기업과 그 산업군과 그 기업을 대상으로 공격을 하는 공격자들을 분석한 내용을 가지고서 침투 테스트를 했습니다. 그 결과 침투 테스트의 성공률이 90% 이상을 보였고요. 그 중에서도 침투 테스트를 진행함에 있어서 그 목적을 부여를 받습니다. 어디까지 뭔가를 해내라, 뭘 갈취해와라 했을 때 그런 목적을 75% 이상 달성했다라고 볼 수 있습니다. 이와 같은 부분들은 저희 그 레드티밍이나 컨설팅과 서비스가 단순하게 어떤 짜여져 있는 매뉴얼화한 게 아니라 진짜 공격자들이 하듯이 하기 때문에 이런 성공률을 보였다고 볼 수 있고요. 이러한 내용들을 말씀드린 이유는 이와 같이 저희가 제공드리는 컨설팅에서
습득한 정보와 노하우 전문성들이 그대로 저희는 이와 같이 맨디언트 어드밴티지라는 플랫폼을 가지고서 서비스와 솔루션과 서비스를 제공드리고 있습니다. 앞으로 저희는 특정한 보안 솔루션, 예전에 알고 계셨던 APT 솔루션 프로덕트와 같은 곳에 국한된 솔루션과 서비스가 아니라 지금 사용하고 계신 모든 보안 솔루션과 프로덕트와 서비스, 그다음에 내부의 프로세스를 모두 저희가 서포트 드릴 수 있도록 플랫폼을 런칭하였고요. 이 플랫폼은 단순하게 새로운 공격을 막아드립니다. 새로운 공격 트렌드에 의해서 저희가 차단을 할 수 있습니다 메시지가 아니라 지금 하고 계신 정보보안 비즈니스와 서비스와 업무들에 대해서 이걸 조금 더 고도화하고 더 효과성을 높일 수 있는 작업으로 저희는 발전을 시키는 걸 한다라고 보시면 될 것 같고요. 이 다음으로는 저희가 가지고 있는 이 플랫폼에 대해서 좀 더 상세하게 설명드리는 시간을 가지도록 하겠습니다. 저희가 오늘 행사에는 여러 가지 퀴즈와 함께 고객분들에게, 참석하신 분들에게 그 선물을 준비를 하고 있습니다. 첫 번째 퀴즈로 제가 하나를 내고 시작하려고 합니다. 첫 번째 퀴즈는 맨디언트가 제공하는 플랫폼의 명칭은 무엇일까요? 입니다. 영어로 적어주셔도 되고요. 한글로 적어주셔도 됩니다. 지금 보이시는 화면 우측에 보시면 입력하는 란이 있기 때문에 그쪽에 입력을 하시고 등록하시면 저희 팀에서 확인하고 경품을 제공드릴 수 있도록 하겠습니다. 자, 지금까지 제가 준비한 인사말과 제 맨디언트 전략과 비전은 여기까지 정리를 하고요. 이후로는 제가 말씀드렸던 저희 솔루션과 서비스에 대해서 조금 더 구체적이고 어떤 내용인지를 맨디언트 코리아 기술 총괄을 담당하고 있는 오진석 상무를 이 자리에 모시고 진행하도록 하겠습니다. 안녕하십니까. 맨디언트 코리아 기술 총괄을 맡고 있는 오진석 상무입니다. 네, 앞서 문 상무님이 아주 좋은 설명을 잘 해주셔서 맨디언트가 앞으로 어떻게 할지 참 기대가 되실 거라고 믿고 있습니다. 근데 이제 제가 맨디언트 비즈니스가 어떻게 되는지 좀 설명드리기 앞서서 또 따끈따끈한 뉴스를 한번 말씀을 드리려고 하는데요. 지금 보시는 화면에 있는 것처럼 이제 매년 저희가 그 프리딕션 리포트를 발간을 하죠. 올해도 여금없이 발간을 했고요. 그 내용을 지금 설명드리지 않고 따로 또 한번 또 이런 자리를 마련해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 중요한 내용은 한 14가지 정도의 그 항목으로 쭉 해서 내년에 2022년 보안 위협 전망을 했는데 문상민 보시기에는 어떤 내용일 것 같으세요? 작년, 올해 제 생각하기에는 그 전 세계적으로 굉장히 큰 변화가 있었다라고 봐집니다. 뭐 잘 아시겠지만 그 얘기를 또 하면은 뭐 서로 스트레스 있을 것 같습니다. 그래서 큰 변화가 있었기 때문에 우리 일상과 삶과 그다음에 업무와 비즈니스가 굉장히 많은 변화가 일어났기 때문에 아마 제 생각에는 공격자들도 많이 변하지 않았을까. 그래서 저기에 있는 내용들은 앞으로 우리가 더 힘들어지지 않겠느냐, 정보 보안을 담당하시는 분들은 더 첨예해지고 노력할 일들이 많아지지 않겠는가, 변화 그런 것을 담고 있지 않을까라고 생각을 합니다. 역시 우리 사업 총괄 하시는 우리 문상민답습니다. 정확하게 맞고요. 내용은 구구절절 2022년 굉장히 어렵습니다. 이 내용을 담고 있습니다. 그래서 그 내용들을 이제 다루 설명을 드리겠지만 하여튼 느끼시는 바와 같이 아시는 바와 같이 위협 경향은 계속 나빠지고 있는 상황이죠. 또 하나 저희가 이제 소개드리는 내용 중에 하나가 디펜더스 어드밴티지라고 하는 또 책을 저희가 뭐 백서 같은 개념인데요. 발간을 했어요. 근데 이제 그 내용을 보시면 한 60페이지 넘는 뭐 내용이긴 합니다. 한번 쭉 읽어보시면 좋은데 맨디언트 하는 컨설턴트들이 수행했던 경험을 바탕으로 보완을 하려면 앞으로 어떻게 프로액티브하게 능동적으로 어떤 일을 하면 좋을지를 잘 정리를 한번 해봤는데요. 그 내용에 있는 그 이제 한 걸 카테고리를 보면은 6개의 큰 도메인으로 어떻게 관리를 하고 성숙을 시켜야겠다 이런 내용을 정리를 했고요. 보시는 것처럼 인텔리전스, 디텍션, 뭐 밸리데이션, 리스폰드, 커맨드 컨트롤, 그다음에 헌트. 우리가 알고 있던 프리벤션, 뭐 막 못 들어오게 막겠다 이런 개념의 어떤 보안이 아니라 디펜더, 우리가 보안하는 사람 입장이라면 기업을 보호하기 위해선 여러 가지 이러한 각각의 도메인들을 잘 성숙시키고 능동적으로 관리 대응을 해야 된다. 말 그대로 단편적으로 막기보다는 뭔가 이제 알아서 일을 찾아서 해야 되고 먼저 움직여야 하고 그렇게 하기 위해서 준비를 어떤 걸 해야 되는지를 잘 정리를 해놨습니다. 저희가 이것도 한번 소개를 드리려고 하고요. 지금 저 에이펙에서도 굉장히 많은 프로그램이 돌고 있는 상황입니다. 어쨌든 두 가지 내용을 보면서
맨디언트가 어떤 방향으로 그 비즈니스를 하려고 하는지, 지금 상황에서 뭐가 중요한지에 대해서 좀 많은 새로운 고민들이 있었다고 설명드릴 수 있을 것 같고요. 그 부분에 있어서 가장 중요한 거는 맨디언트가 어떤 게임 플레이를 할 것인가. 사실 이게 이제 시장에서 저희가 가장 크게 말씀드리고 싶은 내용이라고 생각합니다. 제가 주제를 잡은 건 더 위닝 게임, 이기는 게임을 하는 어떤 방법 중에 하나는 휴먼 익스퍼트, 사람의 중요성, 전문적인 사람들, 경험이 많은 사람들을 통해서 할 수 있는 그런 어드밴테이지, 내가 뭔가 선점의 기회를 갖고 있는 그런 것들을 좀 맨디언트가 드라이브를 걸고 중요하게 말씀을 드릴 수 있을 거라고 생각합니다. 문상무님이 말씀해 주신 것처럼 맨디언트 컨설팅이 굉장히 중요한 역할을 합니다. 컨설팅은 저희가 치매 사고 대응부터 시작해서 많은 일들을 했던 경험에 대한 소스이기도 하고요. 그로 인해서 교육도 하고 뭔가 다른 방법으로 이제 그 조직의 보안들을 성숙도를 높여가는 방법을 많이 했는데요. 아시는 것처럼 보안의 컨설팅적인 영역은 네 가지로 구분을 해볼 수 있습니다. 첫 번째는 인시던트 리스판스, 그 다음에 또 하나는 정책적인 어떤 그 레디네스, 그러니까 우리가 보안 기업으로서 조직적인 문화, 조직의 문화라든지 조직의 어떤 사람들을 평가하고 현재 어떤 수준인지를 보기 위한 그런 여러 가지 어세스먼트가 있고요. 테크니컬 어셔런스 같은 경우에는 맨디언트가 뭐 정적으로 막 공부만 하는 사람들이 아니죠. 페이퍼만 하는 사람들이 아니라 실제로 엄청 그 프론트라인에서 그 치매 사고 현장에서 있는 기술적인 일들을 많이 한 경험이 있기 때문에 그걸 대려 공격자의 방식으로 전환을 해서 이제 펜테스트 하듯, 저희가 레드팀이라고 하죠. 레드팀 테스트하고 버플팀 이런 것들을 통해서 테크니컬 어셔런스, 기술적인 부분으로 기업의 보안이 어떤지를 보는 이런 역할도 계속 하고 있고요. 사이버 디펜스 트랜스포메이션에 따라서 기업 내에 있는 조직의 조직원들이 성숙하고 보안적인 역량을 갖추기 위해서 어떤 교육이 필요하고, 그다음에 우리가 전해줄 수 있는 기술 이전에 어떤 내용이 어떤 것인지를 잘 정리해 놓은 프로그램들을 운영하고 있습니다. 맨디언트 컨설팅은 사실상 저희가 지금 이렇게 비즈니스를 하고 이런 이야기를 할 수 있는 근간이고요. 저희가 이제 제가 조인하기 전부터 맨디언트는 치매 사고 일선에서의 가장 많은 경험을 갖고 있는 조직 중에 하나입니다. 그런 것들, 그런 사람들이 모여서 했던 활동들, 그 기록들, 거기서 얻어지는 하나하나의 경험과 현장에서의 아주 작은 사소한 것들이 지금 현재 맨디언트 비즈니스를 만들었다고 생각합니다. 문상무님 혹시 아시는 것 중에 맨디언트 컨설팅 외에 그 좀 기술적인 어프로치를 할 수 있는 그런 서비스 같은 거 좀 생각나시는 게 있으실까요? 일단 바로 생각나는 것들은 저희가 프론트라인에서 습득했던 정보를 가지고 제공드리는 인텔리전스 서비스가 있을 것 같고요. 또는 저희가 아직은 많이 말씀은 안 드렸지만 관제에 좀 더 진보된 메이지드 디펜스라고 하는 서비스도 저희가 이제 제공을 드리는 걸로. 네, 맞습니다. 저희가 근간이 되는 정보는 사실 컨설팅으로 뭐 다른 우리 센서 장비를 통해서 받은 정보를 잘 정리해 놓은 인텔리전스 서비스가 다 대표적이고요. 근데 그것 외에 좀 재밌는 솔루션들이 많이 이제 맨디언트 비즈니스에 들어왔습니다. 이미 들어왔고, 저희가 이제 한국에서 그거를 비즈니스를 시작할 예정인데 오늘 간단하게 한번 말씀을 좀 드려볼까 합니다. 첫 번째는 트레드 인텔리전스, 문상무 말씀해 주셨죠? 상무님 말씀해 주신 것처럼 저희의 맨디언트 컨설팅만큼이나 저희 비즈니스의 근간이 되는 겁니다. 전문적인 내용들을 잘 담고 정리해서, 예전에 인텔리전스는 저희가 막 추구했던 게 좀 어렵죠. 네, 많이 읽어야 되고 좀 학문적이고 논문 같고. 근데 저희가 이제 포털을 경험해 보시고 저희 프리미엄 서비스라든지 POV를 해보신 고객도 있고, 생각보다 많은 고객분들께서 지금 인텔리전스를 구독 서비스를 사용하고 계시는데요. 국내에서. 그분들의 평가들을 보시면 예전보다 굉장히 많이 좀 기술적으로 운영하는 데 도움이 많이 되는 어떤 기술적인 요소를 갖고 있다. 그리고 마이터 프레임워크나 니스트 프레임워크나 여러 가지 우리가 공용화할 수 있는 그런 많은 키워드들을 잘 정리해서 녹여놨고, 그 다음에 취약점 정보 같은 경우에도 뭐 CV 스코어 같은 것 외에도 맨디언트 스코어를 운용하면서 시장의 평가가 그렇지만 실제 현재 위협과 얼마나 맞닿아 있는지를 다시 평가해서 우리가 우선순위를 정할 수 있는 비즈니스도 근간이 되게 해준 게 트레이드 인텔리전스 근간이 되는 겁니다. 그래서 아마 뭐 문상무님이 많이 팔아보셔 아시겠지만, 네, 고객들 반응이 되게 좋죠. 그렇죠. 네. 그래서 이런 부분들도 저희가 지금 근간이 된 서비스를 하는 것이고요. 그리고 또 하나, 저희가 한 2년 정도 굉장히 오랫동안 막 묵놓아 부르주셨죠. 중요합니다라고 말씀드렸던 시큐리티 밸리데이션, 또는 예전에 아마 기억을 하시는 분들은 베로딘이라고 하는 이름들을 기억하실 거라고 생각합니다.
시큐리티 밸리데이션은 사실 뭐 할 얘기가 굉장히 많습니다. 저희가 2년 동안 해왔던 얘기를 다 말씀드릴 수 없지만 가장 중요한 건 보안에 대한 평가, 보안에 대한 어떤 우리가 보안을 잘하고 있는지 그런 성숙도 평가를 할 수 있는 많은 방법 중에 조금 더 새로운 어떤 개념이라고 볼 수 있는데요. 사실 보안의 성숙도 평가를 하는 데 있어서 뭐 사람에 대한 평가도 많이 하고요. 기업 문화에 대한 평가도 하고 취약점 점검 뭐 아니면 모의 해킹도 있고 많은 것들을 하죠. 근데 시큐리티 밸리데이션의 타겟은 기업이 이미 도입해서 운영하는 많은 보안 솔루션들, 엄청나게 많은 보안 솔루션이 정말 제 역할을 하느냐. 굉장히 중요한 포인트를 가지고 보안의 성숙도를 한번 검증해보는, 그래서 이름도 시큐리티 밸리데이션입니다. 그래서 이 부분들은 저희가 많은 경험을 통해서 인텔리전스로 습득한 정보 중에서 공격할 수 있는 형태의 것들을 저희가 다시 활용해서 보안 시스템을 향해서 그 모의 공격을 해보는 거죠. 실제 공격 툴을 가지고. 그렇기 때문에 그런 것들이 그 기업들 입장에서는 나한테 그 공격이 진짜 오기 전까지는 내가 한 번도 준비해보거나 맞닥뜨려보지 않았거든요. 그리고 내가 가지고 있는 보안 솔루션이 막연하게 잘할 것이라고 생각하지만 안 되면 어떡할까요? 큰일 나는 거죠. 그렇기 때문에 그런 것들을 우리가 뭐 민방위 훈련하는 것처럼 자주 뭐 주기적으로 훈련하는 것처럼 몸에 배게끔 훈련하는 기반으로 밸리데이션 솔루션을 만들 수 있습니다. 그러면 이 설명을 들어봤을 때 이 시큐리티 밸리데이션 말로만 들어보면 보안에 대한 검증이 되면 네. 될 것 같습니다. 그러면은 약간 혼선이 있는 게 우리가 모든 여기 계신 분들도 그러겠지만 많은 기업과 기관에서는 매년 정기적인 모이해킹이라는 프로젝트를 진행합니다. 그럼 그것과의 차이는 뭐라고 봐야 될까요? 네, 가장 큰 차이는 아까 서두에 말씀드린 것처럼 모의 해킹이나 취약점 점검이나 약간 사람의 컨설팅 베이스로 하는 것 중요하고요. 그 다음에 굉장히 많은 의미를 가지고 있는데 가장 큰 의미는 들어올 수 있냐 없냐, 뭐 어떤 미션에 관련된 부분이 제일 크고 내 자산 자체가 얼마나 취약한지에 대한 어떤 목적, 그거를 검증해 보는 게 목적이라고 하면 시큐리티 밸리데이션 같은 경우는 아까 말씀드린 것처럼 우리가 어떤 위협을 막기 위해 도입했던 방화벽, IPS, 백신 이런 것들이 정말 잘 동작하는지, 우리가 보통 보안을 할 때 그런 것들이 잘 막아줄 거라고 예상을 한 채로 다른 보안 플랜을 짜죠. 그렇죠. 근데 그게 잘 막아지지 않는다 그러면, 운영되지 않는다고 한다 그러면 우리가 다시 뒤집어서 전체를 봐야 되는 이유가 생기는 거죠. 그런 것들을 한눈에 볼 수 있게 정리하고 지속적으로 관리하는 그런 어떤 역할을 한다고 볼 수 있을 것 같습니다. 우리가 운영하고 있고 도입했던 보안 솔루션들이 잘 작동하는지, 그렇죠. 효율적으로 공격을 막아내고 탐지하는지를 검증해 볼 수 있다라고 네. 볼 수 있겠네요. 그것도 그냥 단편적으로 알려진 공격이 아니라 가장 따끈따끈한 최신의 공격을 가지고. 최신 공격, 인텔리전스. 그렇죠. 아, 그렇기 때문에 중요한. 그렇다라고 하면 제가 기업 보안 담당자로서 봤을 때는 이 시큐리티 밸리데이션, MSV죠. 맨디언트 시큐리티 밸리데이션을 테스트, POC만 한번 해보는 것만으로도 우리 조직의 지금 보안 형태, 현상을 점검해 볼 수 있지 않을까라는 생각이 드는데요. 의미가 있죠. 그래서 하나 한 번에 테스트를 했을 때 가지고 오는 의미가 뭐 없지는 않습니다. 근데 가장 큰 의미는 그 한 번의 평가에서 우리가 몇 점이었어 라고 하는 걸 아는 게 중요한 게 아니라, 그래서 그 다음에 우리가 무엇을 할 거야, 어떻게 해서 나아질 거야 하는 플랜을, 계획을 세우고 그렇게 적용을 한 다음에 그 다음 또 해봐야죠. 변화가 있었는지. 그리고 또 하나, 우리가 변화하는 만큼 아까 말씀드린 것처럼 아주 따끈따끈한 공격들은 계속 들어오니까 그런 상황에서 우리가 잘 대응할 수 있는, 여전히 할 수 있는지를 지속적으로 보는 게 굉장히 중요합니다. 그렇네요. 이렇게 실제 현실적으로는 그 기업의 보안 담당자분들, 임원분들은 지금도 발생되고 있는 공격에 우리가 효과적으로 대응을 하고 있는지, 이런 보안 시스템들에 돈을 많이 투자했는데 과연 얼마만큼 맞습니다. 대응하는지를 점검해 볼 수 있는데 한 번이 아니라 지속적으로 가야 된다는 말씀이시죠. 네. 아마도 저희가 설명을 다 드렸지만 이 부분들은 저희가 이제 하루 이틀 막 날을 잡고도 열심히 목 놓아 설명드릴 수 있는 내용이 많거든요. 그래서 관심 있으신 분들은 그 연락부터 부탁드립니다. 그리고 시큐리티 밸리데이션도 되게 재미있는 솔루션 중에 하나였는데요. 저희가 또 처음 보시는 솔루션 중에 액티브 브리치 앤 인텔 모니터링이라고 하는 서비스가 나와 있습니다. 화면만 봐서는 잘 모르겠는데 컨셉을 좀 말씀드리면, 사실 기업 내 보안하는 모든 기업들은 대부분 뭐 이제 플랫폼을 갖고 있죠. SOC 팀이 운영하기 위한 어떤 플랫폼을 갖고 있고, 심이나 소어나 이런 것들을 갖고 있을 텐데, 그 플랫폼들은 많은 정보를 이미 가지고 있습니다. 뭐 저장을 많이 하고 있는데, 그 저장된 데이터 중에서 죽어라고 막 매칭을 시키죠. 막 인텔리전스 매칭을 시켜서 막 뭘 띄우려고 하는데, 그 목적이 디펜스, 프리벤션 하기 위한 게 되게 대부분입니다. 근데
그런 디펜스와 프리벤션을 하지 못하는 데이터의 인디케이터도 굉장히 많이 있거든요. 어떤 우리 맨디언트 입장에서 너무나 많은 정보를 알고 있는데 그거를 매칭 시켜볼 수 있는 소스가 별로 없어요. 근데 액티브 VHM 인텔 모니터링은 말 그대로 맨디언트가 가지고 있는 아주 작은 인텔리전스 피드, 그러니까 인디케이터라고 하죠. IOC라고 하는 것들. 침해 사고의 지표 흔적들을 여기저기 붙어진 거를 다 한번 표시를 해보는 거예요. 표시를 해보고 이 표시가 나한테 어떤 의미를 주는지, 그다음에 내 자산의 중요도와 얼마나 밀접한 관계가 있는지를 분류를 해서 가지를 쳐내서 정말 중요한 것들, 내가 의미 있게 봐야 되는 것들을 잘 식별해주는 그런 서비스라고 설명을 드릴 수 있고요. 마치 그런 겁니다. 그 IOC라고 하는 거는 탐지 룰과는 좀 거리가 있죠. 침해 사고라고 인정할 수 있는 어떤 흔적들의 지표거든요. 말 그대로 뭐 제가 요즘 많이 집에서 얘기하는 거는 저희 아들이 빵을 먹고 나면 빵 부스러기가 땅에 떨어져 있어요. 그러면 부스러기를 보고 나면 아 얘가 또 돌아다니면서 빵을 먹었구나라고 알 수 있는 것처럼 그 부스러기가 어디까지 있는지를 흔적을 보면 어떻게 있는지를 알 수 있죠. 똑같은 내용으로 기업 내에 우리 로그 내에 그런 것들이 있습니다. 그런 것들을 시스템화 시켜서 지속적으로 모니터링하고 관리를 해서 그 근거가 무엇이었고 어떤 의미가 있고 이런 인디케이터가 나한테만 있는 것인지 아니면 다른 조직에도 있었는지 아니면 주로 뭐 개발군 PC에만 이런 내용 흔적이 있는지 뭔가 이런 특징들을 볼 수 있어서 의미를 부여하고 그로 인한 어떤 대응을 하게끔 하는 어떤 내용들이 이제 액티브 브리치 인텔 모니터링 서비스라고 합니다. 그래서 아마도 제가 지금 국내 처음 말씀드리긴 하는데 이 부분에 대해서는 아마 궁금한 게 많으실 텐데 저희가 또 이것도 준비를 해서 따로 설명을 한번 드리도록 하겠습니다. 그리고 이것만 또 재밌는 어떤 솔루션 중에 하나가 서비스가 하나가 어택 서피스 매니지먼트라고 하는 겁니다. 이 또한 따끈따끈한 서비스고요. 맨디언트가 가지고 있는 여러 가지 내용 중에서 인텔리전스 영역의 이 업무를 하다 보니 그 자산의 가시성, 자산 중에서도 사실 클라우드에 녹여져 있는 뭐 많은 자산들이 막 분포가 되어 있죠. 지금 이제 데이터 센터 어디 서버팜에 있는 것만 뭐 국한되는 게 아니잖아요. 그렇기 때문에 그런 내용들이 많이 퍼져 있고 그런 거를 다 확인을 못하기 때문에 벌어지는 일들이 소위 다크 포럼이나 이런 그 DTW 웹에서 우리 기업의 정보가 거래된다거나 이런 게 굉장히 많이 있습니다. 그런 내용들을 잘 관리하고 식별할 수 있게끔 해주는 서비스 중에 어택 서페이스 매니지먼트, 시장도 어택 서페이스 리스크 시장이 있고요. 거기에 대해서 저희가 뭐 현재 데이터를 저장할 수 있는 공개된 250가지의 유형의 어플리케이션 또는 그 기업이 개발한 인하우스한 여러 가지 다양한 형태의 레포지토리를 저희가 모니터링하고 그 다음에 공격자의 관점으로 볼 수 있는 외부 접점에 노출되어 있는 모든 것들을 저희가 같이 모니터링을 합니다. 그렇기 때문에 공격자의 관점에서 제일 먼저 눈에 띄는 것들을 관리를 할 수 있는 장점이 되고요. 그간 보지 못했던 홀들을 많이 볼 수 있게 해주는 서비스라고 생각합니다. 그렇다고 하면 저 굉장히 아까 말씀드렸던 솔루션이 뭐였죠? 브릿지, 네, 어택 시뮬레이션 앤 인텔 모니터링. 인텔 모니터링. 네. 그리고 얘는 어택 서페이스 매니지먼트. 네. 보면은 앞에 좀 전에 말씀 주셨던 것들은 기업 내부에서 우리가 이미 다 수집하고 탐지하고 있지만 광고할 수 있거나 놓친 것들을 잡아서 이게 어떤 징후다라고 알려주는 것. 내부적인 데이터라고 보면은 어택 서페이스는 외부에 있는 정보인 것 같습니다. 그래서 갑자기 생각드는 내용들이 저희가 그 영화를 많이 보면 전문화된 도둑 집단들, 조직들은 네. 항상 어딘가를 털기 위해서 굉장히 열심히 정찰, 그렇죠. 첩보를 하고 그 중에 그들의 보안 시스템과 프로세스 중에 어디 허점이 있기 때문에 어딜 찾아 들어가서 그 다음에 뭘 하고 해서 마지막에 중요한 걸 획득하고 나가는 영화를 많이 봤었는데 이도 또한 그런 내용이 아닐까 생각이 들어요. 그러니까 네, 맞습니다. 기업의 어떤 특정 기업에 공격자들이 공격을 하기 위해서는 그 기업이 어떤 보안 시스템을 쓰고 있고 그렇기 때문에 어떤 허점을 찾아낼 수 있는데 이렇게 들어가야 될 것 같다. 지금 어디가 열려 있다. 뭐 그런 정보들을 찾아서 제공해 드리는 거 아닐까 맞습니다. 생각이 드는데요. 뭐 조금 더 설명을 드리면 좀 쉽게 비교할 수 있는 것 중에는 그 블라인드 형식의 비인가 외부자가 내부로 공격하는 어떤 시나리오의 모의 해킹을 떠올리시면 제일 편할 것 같습니다. 그래서 내가 가지고 있는 자산 범위가 여기까지인데 그 중에서 공격자가 식별할 수 있는 자산은 어떻게 되고 그 중에 취약점은 어떻게 되고 이거를 사실은 지금까지 스팟성으로 관리했지만 어택 서페이스 매니지먼트는 그런 것들을 시스템을 주기적으로 계속 지속적으로 모니터링하고 관리할 수 있게끔 만들어 드린다고 설명드릴 수 있을 것 같습니다. 그러니 아무리 열심히 울타리를 치고 대응을 하고
하지만 밖에서 발생되고 있는 우리의 허점을 알 수는 없거든요, 사실은. 그렇죠. 그게 궁금했었는데 그거를 제공해주는 맞습니다. 서비스라고 해야 되겠네요. 아. 그리고 또 하나의 서비스는 이제 오토메이티드 디펜스라고 하는데요. 이 부분은 아마 뒷부분에 설명을 많이 좀 깊게 드릴 겁니다. 근데 이제 하나를 말씀드리면 우리가 막 외부에 있는 것도 정보도 수집하고 그다음에 뭐 내부에 지나왔던 흔적도 찾고 그다음에 뭐 보안 시스템도 검증하고 많이 하죠. 근데 기본적으로 많이 하는 형태는 SOC 팀에서 보안의 이벤트들을 탐지하는 것들을 리뷰하고 그다음에 에스컬레이션 시키고 그다음에 L3 엔지니어가 보게 되는 여러 가지 과정을 거치는데요. 뭐 쉽게 말하면 엔지니어 한 명이 볼 수 있는 이벤트가 굉장히 제한적이고요. 그런 것들을 이제 오토메이트 디펜스가 말 그대로 이름 그대로 오토메이트 자동적으로 식별을 해줍니다. 저희가 가지고 있는 디시너 엔진 아주 훌륭한 저희 맨디언트의 기술과 경험이 다 녹아 있는 디시너 엔진이 사람의 역할, 버처 어널리스 역할을 하면서 실제로 위협이 있는 것, 정관성이 있는 것들을 다 검증해서 식별을 해서 던져줍니다. 다 주고 다 이것만 보면 됩니다라고 정정해주는 아주 그런 똑똑한 솔루션이기 때문에 아마 뒤쪽 세션에서 설명 들으시면 재미있게 관심 있게 보실 수 있을 거라고 생각합니다. 그리고 마지막은 매니지드 디펜스입니다. 아까 서두에 이제 문상훈님 잠깐 말씀해 주셨는데 맨디언트가 매니지드 디펜스 서비스는 굉장히 오래 하긴 했습니다. 뭐 무슨 차이냐면 가장 쉽게 말씀드리면 콜로니얼 사태, 뭐 더 옛날로 따지면 소니 픽처스, 방글라데시 뱅크 굉장히 많이 있었죠. 이러한 침해 사고 현장을 분석 대응했던 실제로 갔던 그런 컨설턴트가 우리 직원이라면 어떨까요? 굉장히 아주 든든하겠죠. 그 직원이 심지어는 관제 모니터링 서비스를 해준다. 단순한 관제가 아니라 그 사람들이 그럼 보게 되면 뭔가 좀 남들이 못 보는 걸 보지 않을까요? 그런 의미로 봤을 때는 매니지 디펜스는 맨디언트가 가진 역량을 최대한 녹여서 보안 시스템 간에 있는 위협들, 그 중에서도 가장 무엇이 위험한지를 식별하고 에스컬레이션 시키고 직접 인시던트 리스판스를 하고 초기 대응을 끝낸 다음에 의사결정을 할 수 있게끔 도와주는 굉장한 조력자 역할을 해주는 서비스라고 볼 수 있고요. 지금 이제 많은 기업들이 각 운영하고 계시는 외주 보안이라든지 그냥 단순한 모니터링 서비스를 하는 MSSP의 서비스와는 조금 깊이가 다른 서비스를 가지고 있고요. 앞서 말씀드렸던 어택 서페이스라든지 액티브 모니터링이라든지 이런 서비스의 모든 것들을 다 포함하는 내용들을 다 관장을 한다고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 매니지 디펜스는 소위 말하는 저희 쪽 제일 끝판왕 서비스라고 볼 수 있을 것 같고 가장 전문가된 서비스입니다. 이렇듯 많은 내용들을 가지고 있는 저희 맨디언트 서비스는 생각보다 아마 들어보시면서 맨디언트가 꽤나 많은 솔루션을 갖고 있네. 맨디언트가 꽤나 맨날 컨설팅만 알았는데 좀 다르네 라고 생각이 드셨기를 바랍니다. 실제로 저희가 맨디언트가 가지고 있는 플랫폼들은 저희가 할 수 있는 모든 사람, 프로세스, 경험, 데이터 그런 모든 것들을 인텔리전스 그리드의 형태로 만들어서 이 인텔리전스 그리드를 통해서 기업이 현재 가지고 있는 엄청나게 다양한 보안 시스템, 인프라 운영 시스템에 오토메이트 디펜스라든지 아니면 시큐리티 밸리데이션, 트레이드 인텔리전스 서비스, 맨디언트 컨설팅 서비스, 뭐 어택 서페이스 이런 여러 가지 서비스를 최대한 녹여서 목적은 딱 진짜 중요한 목적 하나입니다. 기업 내의 보안을 스스로 잘 해낼 수 있도록 저희가 최선을 다해 돕고 저희의 경험을 활용시킬 수 있게 도와드리는 게 맨디언트 비즈니스의 목적이라고 생각합니다. 그래서 저희가 맨디언트 어드밴티지 플랫폼, 맨디언트 어드밴티지 사스 플랫폼이라고 하는 플랫폼 이야기를 아마 이 시간 이후 앞으로 굉장히 자주 말씀을 드릴 것 같고요. 거기에서 오는 새로운 서비스라든지 이런 내용들은 예전처럼 저희 제품만이 최고입니다. 저희 제품이 이렇게 하는 개념이 아니라요. 쓰고 계신 어떤 보안 시스템이 무엇이든지 국산이든지 외산이든지 만드신 거든지 그 모든 것들을 포함해서 가장 잘 쓸 수 있고 가장 보안성을 높일 수 있는데 저희 맨디언트의 경험을 활용하시기를 적극 당부를 드리고요. 그런 개념으로 맨디언트 어드밴티지 플랫폼을 좀 설명을 드렸고 나머지 세션에서 좀 더 깊이 있는 대화를 한번 들어보시면 좋을 것 같습니다. 제가 준비한 내용은 여기까지고요. 저도 이제 퀴즈를 하나 내야겠죠. 네, 퀴즈는 제가 설명드렸던 그 서비스 굉장히 많아서 어려우실 수 있는데 맨디언트가 제공한 서비스 중에서 전문가를 통한 관제형 서비스의 이름은 무엇일까요? 그래서 조금 어려우실 수 있을 것 같아서 보기를 4가지를 준비를 했습니다. 1번 오토메이트 디펜스, 2번 매니지 디펜스, 3번 시큐리티 밸리데이션, 4번 어택 서페이스 매니지먼트 4가지 중에 하나를 골라주시면 아까
그 채팅창 위에 있는 퀴즈 진행 중 메뉴에서 답변을 등록해 주시면 저희가 잘 선별해서 좋은 선물 드리도록 하겠습니다. 일단 경청해 주셔서 감사합니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. Mandiant has a uniquely dynamic view of the attack lifecycle. Our experts consult on over 1,000 engagements and spend 200,000 hours responding to incidents per year. We have approximately 4 million virtual guest images deployed in 102 countries, generating tens of millions of sandbox detonations per hour. Our managed defense team performs detection and response services for over 300 customers from 4 international security operation centers, ingesting over 100 million events and validating over 21 million alerts. The work our team undertakes means that we know what attackers are doing right now. Our unique incident response, threat hunting, alert investigations, and adversary research form the most comprehensive library of threat actor activity available, and what we call the Mandiant Intel Grid. This unparalleled breach intelligence is at the heart of everything we do and every Mandiant Advantage product, giving security teams early access to the latest techniques, tools, malware, and IOCs used by attackers today. When we combine our Intel Grid with data science and expert analysis, detection models are more powerful and threat data is contextualized, prioritizing and supporting decision-making throughout the SOC, saving time, resources, and budget. The power of Mandiant in a single platform. 안녕하십니까. 맨디언트 코리아 신용훈입니다. 안녕하십니까. 맨디언트에서 기술을 담당하고 있는 강량호입니다. 이번 시간에는 저희가 읽는 인텔리전스가 아닌 실행하는 인텔리전스로의 진화라는 부제로 저희가 앞서 설명해 주신 맨디언트 어드밴티지 사스 플랫폼에 대해서 그 중에서도 이제 저희의 핵심이라고 할 수 있는 인텔리전스와 이를 실행할 수 있는 MSV, 밸리데이션에 대해서 좀 더 구체적으로 얘기해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 강수석, 최근에 보안 위협들이 대내외적으로 많아지면서 보안 담당자분들도 그렇고 여러 전문가들이 선제적이고 능동적인 대응을 하기 위해서는 인텔리전스라는 것이 필요하다라는 얘기들을 여러 교수님들도 그렇고 많이 얘기하시는데요. 여기서 얘기하는 인텔리전스가 구체적으로 뭔지에 대해서 좀 더 자세하게 설명 좀 부탁드릴게요. 네, 인텔리전스라는 거는 결국에 저희가 노하우의 집합이라고 이제 먼저 결론을 내리고 이제 설명을 좀 드리고 싶어요. 근데 그것들을 이제 저희가 예전에 학교 다닐 때를 곰곰이 짚어서 생각을 해보면 데이터, 인포메이션, 그리고 널리지에 대한 그런 내용들에 대해서 공부를 하신 기억이 있으신데 이 널리지에 대한 부분이 어떤 적절한 툴과 도구와 개발과 처리에 따라서 궁극적으로 처리가 된 완성된 형태의 인사이트가 인텔리전스다라고 이제 설명을 드릴 수가 있고요. 이것을 되짚어서 이제 좀 다시 설명을 드려보면은 오퍼레이션을 할 때 저희가 운영을 할 때 수집이 되는 무언가의 어떤 로그들이 될 수도 있고 상태값이 될 수도 있고 이러한 여러 가지 이제 무엇들이 있을 거예요. 이것들을 수집을 한 날것의 상태를 데이터의 상태라고 볼 수 있고 이것이 저희가 익히 많이 쓰고 있고 알고 있는 IOC에 해당하는 그런 부분이라고 이제 설명을 드릴 수 있을 것 같습니다. 그런 IOC에 대한 부분, 그러니까 날것의 데이터들에 대해서 어떤 처리와 혹은 개발의 과정을 통해서 어떤 우리 기업에서 혹은 어떤 공격 형태의 식별된 기준에 맞도록 1차적인 상관 분석이라고 하죠. 그런 부분에 의해서 1차 가공이 되어 있는 데이터들을 우리가 인포메이션이라고 하고 그것들에 대해서 정보라고 할 수 있는데 이러한 정보의 영역은 공격의 형태라든지 공격의 테크닉이라든지 아니면은 공격의 방향이라든지 이런 부분들에 대해서 우리가 알 수 있는 정보이기 때문에 또 다른 말로 TTPS라고 이제 우리가 설명을 드릴 수가 있을 것 같습니다. 그리고 이런 어떤 방법적인 부분들, 이런 부분들이랑 날것의 데이터들을 모두 취합을 해서 이것들이 우리가 어떤 하나의 인사이트를 가질 수 있도록 어떤 분석하는 방법론이라든지 그리고 우리가 분석가들이 개인의 노하우에 있어서 주로 사용을 하는 툴들에 의해서
정리가 되어지는 그런 데이터들이 있을 거예요. 정보들이 있을 거예요. 그것들을 우리는 결국에 인텔리전스라고 하는 거고, 맨디언트가 드리고자 하는 인텔리전스는 정보를 수집해서 처리를 하고 개발을 하고 분석을 하고 도구에 의해서 분석된 것들을 맨디언트의 노하우의 기반에 따라서 제공을 해드리는 것이 맨디언트의 스레드 인텔리전스다라고 이제 말씀을 드릴 수 있고, 각각에 해당하는 영역들에 대해서 인텔리전스는 IOC가 아니고 인텔리전스는 TTPS가 아니고 이것들이 아니라 이 모든 것들을 통틀어서 전부 인텔리전스다라고 이제 말씀을 드릴 수가 있을 것 같아요. 그렇다라고 하면 보안 사고가 날 때마다 최전선에서 이제 그걸 진단하고 이제 확인하는, 조사하는 맨디언트의 인텔리전스가 강력할 수 있다는 생각이 듭니다. 근데 이렇게 인텔리전스가 이제 여러 가지를 다 집약하고 취합하기 때문에 보통의 이제 담당자분들께서는 우리에게 꼭 필요한 정보가 뭔지, 그리고 정보들은 많고 제공해주는 양은 많은데 거기에 대해서 우리가 얼마만큼 잘 활용해야 되는지에 대해서는 고민이 많으실 것 같아요. 이런 부분에 대해서도 다시 한번 강영환 수석이 좀 정리를 해서 좋은 방안을 좀 줬으면 좋겠는데요. 네, 지금 이 자리에서 제가 방안을 드리기는 사실 어렵고 제가 알고 있는 거를 정리를 해서 어떻게 쓰면 좋을지 정의를 한번 내려보도록 하겠습니다. 우리가 정보가 굉장히 많아요. 그리고 인텔리전스는 이제 아까 전에 말씀드렸다시피 데이터 부분도 모두 포함한 어떠한 모든 것에 대한 것을 인텔리전스라고 설명을 드렸는데, 모든 것이다 보니까 굉장히 정보가 많거든요. 그러면은 이것들에 대해서 잘 쓰는 게 중요한데, 이것을 정리를 해보자고 하면은 어떠한 현상, 보안 현상 아니면 보안 위협들이 우리 기업에 미치는 비즈니스 임팩트를 잘 파악을 한 다음에 능동적이고 선제적으로 대응을 하기 위한 어떤 도구다, 그것이 인텔리전스다라고 설명을 드릴 수가 있고요. 이게 많다 보니까 굉장히 어떤 이런 정보들을 사용하는, 수집하고 사용을 하는 방법들이 굉장히 여러 가지가 있고, 어떤 거가 우리한테 어떻게 정확하게 매칭이 되는 데이터인지 구분을 하기가 쉽지가 않아요. 그렇다 보면은 우리가 이것을 말씀하신 대로, 신용 이사님께서 말씀하신 대로 어떻게 써야 할지 감이 안 오거든요. 그래서 저희 파이아이 블로그에 인텔을 잘 사용하는 방법에 대한 그런 내용들이 기고가 된 글이 있습니다. 그것을 기반으로 설명을 한번 드려볼게요. 인텔리전스라는 수많은 정보 중에 정확하게 나에게 맞는 그런 위협 상황과 위협 정보를 찾아서 그것을 근거로 프라이머리 소스 인텔리전스라는 기준 정보가 되는 인텔리전스를 기반으로 해서 보안 체계를 구축을 해야 합니다. 그리고 보안 체계를 구축을 잘 한 다음에 이것들을 모니터링하고 어떠한 돌발 상황이 발생을 했을 때 의사결정을 하고, 이러한 것들이 이제 인텔리전스를 근간으로 이루어진다라고 져야 된다라고 저희는 이제 공식적으로 가이드를 하고 있는데, 사실 이마저도 굉장히 어려운 얘기죠. 그렇지 않습니까? 그렇죠? 네, 표정을 보니까 굉장히 어려워 보이시는데 지금 졸고 계신 것 같기도 해요. 그래서 제가 안 나옵니다. 네, 그래서 제가 요거 자체를 다시 한번 좀 정리를 해봤어요. 그래서 한 3가지 정도로 정리를 해봤고요. 첫 번째로는 인텔리전스를 기반으로 공격자의 의도를 파악하는 것이 이제 가장 중요합니다. 우리의 인더스트리가 있고 우리의 회사가 있고 어떤 내가 있는데 이러한 공격들이 이제 나를 향해서 들어왔을 때 어떠한 의도를 가지고, 우리 기업에 어떠한 의도를 가지고 들어올 것인지, 들어올 것 같은지를 이제 파악을 해야 됩니다. 그렇다라고 하면은 이 공격자들이 어떠한 일을 할 것 같은지가 이제 떠오르게 되거든요. 인텔리전스 정보라는 거는 그런 거기 때문에, 그러면은 어떤 걸 할 것 같은지를 이제 떠올려서 공격자의 방식을 기반으로 보안 체계를 구축을 하게 됩니다. 여기서 말하는 보안 체계라는 거는 단순히 IOC를 심에 어떻게 적용을 해서 매칭을 시킨다라는 개념보다는 조금 더 큰 개념의 보안 체계, 그러니까 우리가 전략적으로 어떤 액터가 우리 기업을 어떻게 뚫어내려고 하는 거를 전체 보안 태세를 어떻게 가져가야 되고, 실제로 그거를 어떻게 구현을 해야 되고, 이것들을 어떻게 운영을 해야 되는지, 이런 부분들을 전반적으로 이제 통틀어서 보안 체계를 인텔리전스를 기반으로 이제 구축을 해야 합니다. 구축을 한 것으로 끝나는 것이 아니라 이러한 구축된 보안 체계가 잘 동작을 하는지를 확인을 해야 되는데, 확인을 하는 방법이 또 마땅하지가 않아요. 그러면은 이제 확인을 하는 방법 자체도 인텔리전스를 기반으로
기반으로 이제 수행을 할 수가 있다라고 이제 말씀을 드릴 수가 있고, 그래서 제가 결과적으로 말씀을 드리고 싶은 거는 인텔리전스를 가장 잘 활용하는 방법은 크게 세 가지로 나눌 수 있고, 그 세 가지는 의도를 파악하고 보안 체계를 구축하고 보안 체계가 잘 동작하는지 확인하기, 요 세 가지만 해도 인텔리전스를 잘 쓰는 게 아닌가라고 좀 설명을 드리고 싶습니다. 네, 이 세션을 시청하고 계신 분들은 꼭 저 세 가지를 명심하셔서 인텔리전스를 사용하신다면 꼭 잘 활용할 수 있었으면 좋겠습니다. 하여튼 조금이라도 도움이 됐으면 좋겠는데, 지금 얘기 잘 했는데 3번에 보면 보안 체계가 잘 동작하지 확인하기. 그러니까 오늘 우리가 얘기하려고 하는 것도 단순히 읽는 인텔리전스가 아니고 저렇게 확인할 수 있도록 실행하는 인텔리전스에 대한 얘기를 하고 있는데요. 그렇다면 맨디언트가 갖고 있는 인텔리전스를 이용해서 실행을 잘 할 수 있는 방법, 그런 거에 대해서도 간략하게 소개 좀 부탁드릴게요. 네, 당연히 저희 맨디언트에서 당연히 인텔리전스를 이제 제공을 해드리고 있고 플랫폼화해서 제공을 해드리고 있습니다. 지금 보고 계신 화면은 맨디언트 어드밴티지라고 하는 맨디언트에서 제공을 해드리고 있는 스레트 인텔리전스에 대한 그런 화면인데요. 그 중에서도 요즘 되게 핫한 그런 fin12라는 공격 그룹에 대한 어떤 정보, 인텔리전스 정보 화면입니다. 결국에 인텔리전스라는 거는 읽고 이해를 하고 구현을 하고 조치를 하고 대응을 하는 것이 담당자의 역량에 기반을 할 수밖에 없어요. 그렇다 보니까 이것을 사람의 이해력과 그리고 조직이 뒷받침해 줄 수 있는 어떤 리소스적인 측면이 인텔리전스를 잘 활용을 하는데 걸림돌이 될 수가 있거든요. 그렇다는 거는 그러니까 인텔리전스를 구독하는 사람들은 이제 구독하는 정보는 동일해도 받아들이는데 차이가 있기 때문에 이것들을 잘 쓰고 실행을 하는 기가 이제 되게 쉽지 않아요. 그래서 저희가 이번에 이제 준비를 하고 지난 2년간 이제 말씀을 드리고 있는 바스 시장의 그러니까 브리치 어택 시뮬레이션 시장의 MSV 맨디언트 시큐리티 밸리데이션 제품은 이것들을 인텔리전스, 그러니까 공격자의 방식, 그러니까 인텔리전스를 기반한 공격자가 실제 공격을 하는 방식을 우리의 인프라에 공격을 그대로 흘려보는 형태로 우리의 보안 솔루션을 테스트해 보겠다라는 기조를 가지고 이제 솔루션을 제공을 해드리고 그런 걸 준비를 해왔는데, 결국에 인텔리전스와 이것이 무엇이 연관이 되냐라고 이제 다시 한번 정리를 해드리면, 공격 방식을 하는 그런 액션이라고 하는 공격 액션들이 인텔리전스에 기반해 있다 라는 말씀을 드리고 싶은 거예요. 그렇다 보니까 대시보드 화면, 그러니까 보통 많은 인텔리전스들이 대시보드 형태로 제공을 해드리고 어떤 API를 통해서 이제 데이터를 미어 넣어드리고 할 텐데, 이 부분에서부터 공격을 날리는 부분까지 유기적으로 연계가 돼 있다라고 하면 우리가 어떤 사람의 어떤 능력치라든지 조직의 어떤 리소스적인 측면을 최대한 줄이고 바로 실행해 볼 수 있는 인텔리전스가 되지 않을까라는 아이디어에서 저희가 인텔리전스를 바로 실행해 볼 수 있는 그런 형태로 플랫폼을 제공을 하고 있고, 그것들이 MSV라고 하는 저희의 어떤 솔루션으로 고객에게 지금 굉장히 많이 설명을 드리고 있다라는 거를 이제 말씀을 드리고 싶고, 결국에 이제 뭐 제가 굉장히 장황하게 설명을 했는데 저 버튼을 누르면은 저희는 인텔리전스를 실행을 해 볼 수 있는 거예요. 저 버튼을 누르면 MSV의 대시보드 화면으로 이제 넘어가게 되고 그 밑에 보이게 되는 저 액션들이 바로 플레이가 되는 거예요. 그런 형태까지 이제 맨디언트는 준비가 되어 있다. 그리고 그것들을 고객들에게 제공을 해드리고자 한다라는 부분을 말씀드리고 있고, 그렇다라고 하면은 이제는 인텔리전스를 그냥 단순히 읽고 이해하고 이런 시대를 떠나서 인텔리전스를 실행해보는 시대까지 오지 않았나라고 좀 말씀을 드려보고 싶어요. 네. 네, 설명 잘 들었고요. 저희가 이제 저 부분이 이제 저희가 강조하고 싶은 부분인 것 같기도 해요. 보통의 시장에서 우리가 경쟁하고 있는 이제 바스 솔루션에 대한 부분들은 이제 자체 인텔리전스가 없고, 저희는 강력한 인텔리전스가 있기 때문에 가장 따끈따끈한 그리고 가장 위협적인 정보에 대해서 우리가 평가를 해볼 수 있다. 이런 부분들은 저희가 좀 자부심을 가질 만한 것 같습니다. 그렇죠. 그러면 이게 어쨌든 간에 MSV라는 솔루션이 어쨌든 우리 내부에 대한 보안이 어떤지를 평가하는 건데, 앞선 세션에서도 우리 다른 분들이 설명을 해주셨는데 담당자들이 고민을 많이 할 것 같아요. 해마다 이제 일정 규모 이상의 기업이나 기관들은 어떤 외주에 맡긴다든지 전문가들한테 모의 해킹을
부탁을 하잖아요. 그리고 그로 인해서 우리 보안 시스템이 안전한지에 대한 평가를 받게 되는데 그런 모의 해킹과 우리 MSV를 통한 보안성 평가에 대한 차이점을 좀 명확하게 담당자분들이 아셔야 될 필요가 있을 것 같아요. 거기에 대해서도 좀 더 자세하게 설명 좀 부탁드리겠습니다. 네, 사실 테스트를 하고 점검을 하는 방법론은 굉장히 여러 가지가 있고 제가 지금 이 자리에서 정의를 내리는 부분이 어떤 부분들은 이제 공감을 하실 거고 공감을 안 하실 수도 있는데 그거에 대해서 제 나름 정리를 하고 정의를 내려서 설명을 좀 드려보도록 하겠습니다. 우리가 이제 익히 하고 있는 보안 점검이나 모의 해킹 같은 경우에는 결국에는 미션 베이스예요. 이것을 뚫어내냐, 못 뚫어내냐, 이것들에 대해서 이제 우리가 목표를 가지고 이제 진행을 하게 되는 거고, 이것을 뚫어낸다라는 의미는 보호를 해야 되는 자산이 자체적으로 가지고 있는 취약점, 그리고 우리가 도입해 있는 패치가 안 돼 있는 부분들, 이런 부분들에 대해서 찾아내서 뚫어내고 취약점을 찾아내는 거, 이런 것들에 이제 초점이 맞춰져 있는 테스트 방법론이라고 이제 설명을 드릴 수가 있고, 이게 실제적으로 이제 이루어지는 것들을 보면은 체크리스트에 기반한 좀 라이트하게 보안 점검을 하는 형태도 있고요. 레드팀이 이제 아무것도 없는 형태, 아무것도 정보가 없는 상황에서 블라인드 테스트를 하는 어떤 그런 형태도 있는데, 이것들은 이제 결국에는 보호 대상 자산이 자체적으로 가지고 있거나 이것들을 보호하기 위한 환경의 취약점을 찾는 것이 목표다 라는 거를 이제 말씀을 드리고 싶고, 그래서 공격을 하는 대상 자체도 보호를 해야 되는 자산이 공격 테스트를 하는 대상이다 라고 이제 설명을 드릴 수가 있고, 이러한 취약점을 이제 우리가 다 찾으려고 노력을 했지만 찾을 수가 없어요, 사실. 왜냐하면 우리는 신이 아니고 모든 거에 대해서 다 알 수가 없고 제로데이라는 것도 항상 나오기 때문에 찾을 수가 없는데, 이것들을 우리가 좀 보완을 하기 위해서 굉장히 많은 보안 솔루션들을 도입을 하고 있습니다. 그런데 이렇게 굉장히 많은 보안 솔루션들을 도입을 하면은 이 보안 솔루션들이 효과적이고 효율적으로 사용이 되어져야 하고, 이것들이 잘 운영이 되어져야 하고, 적합한 제품이 도입이 되어야 하고 하는 문제들이 이제 남게 되거든요. 이러한 숙제들이 남게 되는데, 바스라는 거는 결국에 이러한 보안을 충족시키기 위해 도입한 보안 솔루션들이 정상적으로 동작을 하는지, 정상적으로 운영이 되는지, 이러한 부분들에 대해서 대응 능력을 평가하는 그러한 테스트 방법론이다라고 좀 정의를 내릴 수 있을 것 같고, 이론적으로 이제 이런 부분들을 접근을 해보면 마이터텍 프레임워크에 있는 어떤 테크닉들을 기반으로 액션들이 만들어져 있습니다. 이것들을 하나 어떤 대상에 맞게 공격을 이제 실행을 시켜보는 형태로 이론적으로 이렇게 진행이 되고, 실제로는 공격자들이 수행을 하는 어떤 전술과 그리고 어떤 프로시저들이 있거든요. 그런 순서들이 있고, 그거에 대해서 이제 공격자들이 특징을 다 가지고 있는데, 이 특징에 맞는 시나리오를 가지고, 그리고 이 특징에 맞는 어떤 원천 머레어 파일이라고 할게요. 그런 것들을 가지고 테스트를 해봐야 우리의 보안 솔루션들이 잘 운영이 되고 있고 잘 동작을 하고 있는지를 정확하게 테스트를 해볼 수 있다라고 설명을 드릴 수 있고, 결국에는 MSV라는 거는 보안 솔루션이 잘 운영이 되고 이게 잘 동작을 하는지를 테스트를 하는 도구고 방법론이다라고 설명을 하는 걸로 정리를 할 수 있을 것 같아요. 네, 설명을 들어보니 그 모의 해킹과 우리 MSV와 같은 바스 솔루션으로 할 수 있는 보안 대응 능력 평가는 엄연히 다른 것 같습니다. 상시적으로 해야 되는 것과 어떤 의심되는 부분이나 아니면 우리가 꼭 보호해야 할 대상에 대해서 한번 보안의 취약점을 찾아보는 부분들은 명확히 다르니까요. 자, 그렇다고 하면 어쨌든 둘 다 중요할 것 같긴 한데, 보안 담당자라면, 강석이 보안 담당자라면 어느 걸 우선적으로 해야 될까요? 일단 제가 보안 담당자라면 가장 돈이 안 드는 것부터 하겠죠. 근데 그게 중요한 게 아니고, 저희는 이제 제가 드리고 싶은 말씀은 궁극적으로 이게 이제 우리가 보안의 성숙도를 높이기 위해서 어떤 걸 해야 하냐에 대한 이제 질문으로 저는 조금 받아들이고 대답을 드려볼게요. 모의 해킹을 하고 보안 점검을 하는 거가 우선인 기업도 있을 거예요. 근데 그것들은 이제 매번 수행을 하고 나서도 좀 불안하신 그 기업도 있을 거예요. 근데 이것들에 대해서는 어떤 하나하나가 우선순위가 뭐가 높다라고 말씀을 드릴 수 있는 부분이 아니라 기업의 환경에 맞게 적절히
필요한 거를 둘 다 수행을 해야 된다라고 이제 설명을 드릴 수 있을 것 같고, 그래서 제가 말씀드리고 싶은 거는 궁극적으로는 둘 다 해야 되지 않나라고 이제 말씀을 드릴 수 있고, 물론 이제 맨디언트에서도 네, 뭐 침투 테스트라든지 이런 서비스가 있기 때문에 저희는 이제 둘 다 지원을 드릴 준비가 언제든 되어 있습니다. 네. 네, 저희가 이제 모의 침투에 대한 부분 능력도 있고 네. 맨디언트 컨설턴트들도 보유하고 있고 또 MSV라는 솔루션도 있기 때문에 어쩌면 당연한 답을 준비한 것 같네요. 네. 네. 그러면 일단 뭐 MSV에 대한 얘기를 좀 더 이어가면 가끔 제가 이제 고객사에 제안을 가고 항상 이제 얘기를 나눠보면 보안 담당자분들께서 이제 제일 많이 받는 푸시가 이제 윗분들도 그렇고 보안에 있어서 KPI가 명확하지 않다. 어떻게 KPI를 해야 되냐. 그리고 그런 것들을 이제 수립하고 이렇게 운영하시는 데 되게 어려움이 많으신 것 같더라고요. 그래서 상대적으로 수고도 많이 하시고 고생도 많이 하시는데 어떤 저평가 받으시는 경우들도 있고 사실 보안이 없으면은 기업의 어떤 절차적인 가치도 잃을 수도 있고 금전적인 손실도 당할 수도 있는데요. 그래서 KPI에 대한 고민이 많으신데 우리 MSV를 한다라고 하면 아까 얘기했듯이 중복 투자에 대한 부분들 그리고 부족한 부분에 대한들 우리가 갖고 있는 현재 보안 시스템에 대한 것들을 냉철하게 좀 볼 수 있는 부분들이 있기 때문에 KPI 수립에도 좀 도움이 될 것 같은데 어떻습니까? 네, 맞습니다. 보통 이제 KPI를 수립한다라는 얘기는 결국에 뭔가 점진적으로 개선이 되는 부분에 있어서 명확한 근거를 가지고 지표에 따라서 점수를 매기고 이것들을 평가를 하는 거를 이제 KPI화해서 이제 평가를 한다라고 얘기를 하는데 제가 이제 이 부분에 대해서 기업마다 기준이 다 다르기 때문에 뭐가 맞다라고 설명을 드리기는 굉장히 조심스러운 부분이에요. 그런데 적어도 말씀을 드릴 수 있는 건 뭐냐면 보안 솔루션을 이제 투자를 해서 도입을 해서 운영한다는 얘기는 굉장히 비용이 들어가고 노력이 많이 들어가는 일입니다. 그러면은 이것들을 우리가 비용이 많이 들어가지 않게 우리가 뭔가를 조치를 마련을 해야 되고 잘 운영이 될 수 있도록 마련을 해야 되는데 MSV 같은 경우에 그런 부분에 있어서 도움을 줄 수 있는 영역이 있다고 생각하고 근거 데이터로 이제 저런 저희 대시보드 화면 그리고 저 결과 화면들 를 보다시피 점진적으로 개선이 되는 것들이 수치화돼서 레포트가 되기 때문에 어떤 중복 투자와 그리고 보안 솔루션을 우리가 잘 활용함으로써 보안 성숙도가 개선이 되고 있다는 부분을 데이터화해서 활용을 한다라면은 충분히 KPI의 근거로 쓰실 수 있지 않을까라고 이제 말씀을 드릴 수 있고 MSV 자체가 KPI에 뭐 어떤 완전 부합하는 이런 솔루션이다라고 말씀을 드리기에는 굉장히 조심스러운 부분이에요. 근데 적어도 MSV의 결과가 우리가 뭔가 비용적으로나 보안적으로 점진적으로 성숙이 되고 있다라는 거에 대해서는 나타내 줄 수 있기 때문에 그런 부분에 대해서는 우리가 좀 충분히 데이터로서의 활용 가치가 있다라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 네, 정리해 보면 이게 어떤 기업마다의 기준이 다르기 때문에 절대적인 KPI 기준을 제시할 수 있다는 아니지만 어쨌든 간에 보안을 우리가 평가하고 측정하는 솔루션이기 때문에 기준이라든지 뭐 이런 것들을 제공해 줄 수 있다. 이렇게 정리할 수 있겠네요. 그렇죠. 그 기준에 대한 데이터를 저희가 충분히 제공을 해 드릴 수 있다라고 말씀을 드리는 거죠. 네. 자, 그렇다라고 하면 지금 저희가 이제 작년서부터 MSV에 대한 부분들, 인텔리전스와 MSV 부분들 많이 제안을 드렸는데요. 지금 그리고 올해 성공적인 레퍼런스들도 많이 저희가 확보를 했습니다. 그렇죠. 예, 아주 공정한 경쟁에서 저희가 이제 우위에 돼서 선정이 됐는데 MSV를 정말 잘 쓰시는 고객에 대한 우수한 사례들 아니면 레퍼런스 같은 거를 간략하게 소개시켜 줄 수 있을까요? 네. MSV가 사실 이제 작년 말부터 적극적으로 저희가 이제 플레이를 하면서 감사하게도 이제 국내에서 굵직굵직하신 고객분들께서 이제 사주셨어요. 그래서 뭐 각 인더스트리에 이제 대표성을 띠고 있는 고객분들을 저희가 많이 확보를 하고 지원을 드리고 있는데 대부분 이제
비슷하게 이제 쓰는 부분도 있고 다르게 쓰는 부분도 있으십니다. 근데 어떤 고객이 어떻게 쓰고 있다라고 이제 말씀을 드리는 거는 제가 잘못하면은 대외비적인 부분을 이제 말씀을 드려버리는 걸 수도 있기 때문에 함부로 기업과 뭐 어떤 레퍼런스를 언급하기는 어렵고 이런 식으로 쓰시는 고객도 있다 정도로 좀 설명을 드려보고자 해요. 근데 국내 이제 한 기업 중에 이제 제가 봤을 때 좀 재밌고 잘 쓰고 계시는 고객분들의 사례를 들어보면은 그 고객 같은 경우에는 네트워크도 굉장히 복잡하시고 오피스도 굉장히 여러 군데 있으세요. 그런데 그분의 이제 고민은 이런 거예요. 자기가 앉아 있는 보안팀, 그러니까 HQ에서 보안의 어떤 기준을 마련을 해서 그것들을 각 지점 혹은 각 네트워크에 동일한 기준으로 점검을 하고 싶은데 이게 지역적인 특성, 시스템적인 특성, 네트워크적인 특성에 따라서 동일한 기준으로 테스트를 하기가 굉장히 어려운 상황이었던 거예요. 그렇다는 거는 보안 솔루션의 설정값들이라든지 아니면 대응을 하는 능력들이 우리가 같은 돈으로 뭐 10대, 20대 이렇게 샀지만 이것들의 가치가 실제적으로는 그보다 못하게 운영되고 있는 것들도 굉장히 많은 현실이었다라고 이제 말씀을 해주셔서 그 부분들에 대해서 동일한 기준으로 테스트를 할 수 있는 방법들을 찾고 계셨어요. 그 부분에 대해서 MSV가 이제 적용이 되면서 해소가 되게 됐는데 어떻게 해소가 됐냐면 제가 말씀을 드리면서 이제 언급을 잠깐 했던 대로 HQ에서 기준을 가지고 그것들이 각 지점에 설치가 되어 있는 보안 솔루션들의 똑같은 테스트를 해봅니다. 어떤 테스트? 맨디언트 인텔리전스에 기반한 실제 공격이 어떻게 이루어지는지에 대한 테스트를 해봅니다. 그렇다라고 하면은 우리 기업 혹은 완전히 큰 기업이라고 하면은 우리 그룹에 들어오는 공격이 내가 HQ에서 테스트를 하고 점검을 해본 방법을 해서 잘 막을 수 있다는 기준을 세워놓고 그거를 딴 데다가도 흘려보고 그거를 결과를 받아보고 조치를 일괄적으로 내려준다라고 하면은 우리의 보안 능력이 기업 전반에 동일하게 이제 상승이 되는 효과를 가져갈 수가 있거든요. 그래서 정리를 해보면 담당자가 한국에 있는 자기 책상에 앉아서 글로벌 오피스에 있는 혹은 전국에 있는 지점 오피스에 있는 보안 솔루션들에 대해서 테스트를 자리에 앉아서 혼자 하시는 거예요. 혹은 같이 이제 해주시는 소수의 인원을 가지고 하시는 거예요. 어떤 기준으로? 동일한 기준으로. 어떤 공격을? 인텔리전스에 기반한 공격을. 그래서 전반적인 이제 우리가 이제 보고적으로 알고 있는 그런 보안 수준이 높다가 아니라 실제로 공격을 날려보는 거를 기업 전체에 동일한 기준으로 날려보기 때문에 기업 전체에서 보안을 대응을 하는 능력을 좀 상승을 시키고 있다라는 피드백을 받으셨던 것 같고 그래서 저도 그렇게 사용을 하는 것이 좀 좋은 방법이 아닌가라고 이제 설명을 드릴 수 있을 것 같고 그리고 궁극적으로 그렇게 사용을 하시다 보면은 또 한 가지 이제 얻게 되는 이점들이 있거든요. 왜냐면은 뭐냐면은 보안 솔루션이 대응을 잘 하고 있다는 당연히 이제 테스트가 될 텐데 대응을 잘 하고 있음에도 불구하고 로그가 수집이 안 된다든지 레포팅이 안 된다든지 아니면 이게 뭐 실행이 동작이 되고 있는지 안 됐는지 이런 부분들에 대해서 자연적으로 이제 레포트가 올라온다는 거예요. 이게 설정이 잘 되어 있는지 뿐만 아니라 운영 현황까지도 같이 우리가 지금 테스트를 해볼 수 있도록 이제 전 오피스에 대해서 테스트를 해볼 수 있도록 확인이 가능하다라는 이점이 부가적으로 딸려오더라고요. 그러다 보니까 이제 전반적으로 잘 사용하고 계시다라고 저는 좀 말씀을 드리고 싶고 만약에 그렇게 큰 규모가 아니셔도 전사가 동일한 기준으로 한 자리에서 소수의 인원이 테스트를 해볼 수 있다는 이점은 모두가 다 충분히 가져가실 수 있는 이점이다 보니까 그렇게 사용하시는 게 좀 좋지 않나라고 생각을 해보고 있습니다. 네, 사실 뭐 본사에 대비해서 해외에 있는 지사라든지 아니면 지방에 있는 경우는 보안 담당자 유무도 사실 없으실 경우도 많고 동일한 보안의 기준을 가져가기가 쉽지가 않고 뭐 어떤 장비에 대해서 뭐 패치 버전이라든지 이런 것도 상이할 수도 있고 여러 가지 어려운 부분들이 있을 텐데 이렇게 한다라고 하면 상시적이고 규칙적인 어떤 평가가 될 수 있을 거라고 생각이 되네요. 자, 오늘 저희가 준비한 세션은 여기까지입니다. 내용이 사실은 조금
깊지는 않을 수도 있습니다. 그렇지만 저희가 어떻게 우리가 인텔리전스를 사용해야 되는지, 그리고 이 인텔리전스를 이용해갖고 어떻게 실행을 해야 되는지, 그런 부분들에 대해서 솔루션이 어떤 게 있는지 아주 가볍게 대화 형태로 저희가 소개를 드렸는데요. 좀 더 구체적으로 듣고 싶으시고 또 이제 우리 사정에 맞게끔 한번 설명을 원하신다라고 하시면 저희가 언제든지 그 상황에 맞게 여러분의 상황에 맞게끔 준비를 해서 찾아가서 도움이 될 수 있는 부분들을 말씀드릴 수 있도록 하겠습니다. 자, 저희가 준비한 세션이 여기까지고요. 저희도 퀴즈를 하나 준비했는데요. 저희가 준비한 퀴즈는 아까도 모이에킹과 이 MSV를 통한 보안성 평가가 차이가 있다라는 부분들을 이제 강양호 쪽이 얘기를 해줬습니다. 그렇다라고 하면 이 부분에 있어서 모이에킹과 MSV에 대한 평가 어느 것을 해야 할까요? 어느 것을 먼저 해야 될까요? 라는 질문을 드리겠습니다. 좀 뻔한 질문이긴 한데요. 1번 모이에킹, 2번 MSV를 이용한 점검, 3번 이 둘을 활용해서 우리가 중요한 정보를 대상을 보호하기 위해서 모이에킹을 한다든지 MSV를 이용해서 상시적으로 점검을 한다든지 이 둘을 다를 해야 된다. 3번. 이렇게 해서 답을 오른쪽에 보이시는 정답창에 써주시면 저희가 추첨에 의해서 선물을 드리도록 하겠습니다. 자, 뭐 긴 시간 재미있으셨을지 모르겠지만 저희가 준비한 건 여기까지입니다. 다음에 또 기회가 된다면 찾아뵙고 설명드릴 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다. Despite increased investment in resources and security tools, 75% of attacks are not prevented or detected. Less than 10% of attacks generate an alert. Mossack are only able to look at a small fraction of their alerts and continue to suffer from talent shortages, alert fatigue, misconfigured controls, disjointed data. Effective security is not based on the security controls deployed, but the expertise and intelligence behind them. Which is why Mandiant has automated our expertise and intelligence, making it available to every security team in the world, regardless of the security controls they have deployed. Welcome to Mandiant Advantage. We have productized our unparalleled expertise and intelligence in a powerful SaaS platform that extends your security team with virtual Mandiant experts to address the challenges of the SOC. Select and integrate multiple modules, including threat intelligence, security validation, automated defense, available as technology only or as managed services. The Mandiant Intel Grid. Our unique threat intelligence is formed as a result of adversary, operational, machine, and frontline data gathering activities to form the most comprehensive library of threat actor activity available, giving Mandiant Advantage users early access to the latest techniques, tools, malware, and IOCs used by attackers today to add scale to your team. Optimize your security tools and improve your security posture. Get Mandiant Advantage, the power of Mandiant, in a single platform. 안녕하세요. 이제 드디어 마지막 세션이네요. 그러네요. 네. 마지막 세션에 담당을 하게 된 저는 맨디언트 콜의 영업을 담당하는 윤성욱입니다. 네, 맨디언트 솔루션 아키텍트를 담당하고 있는 김승준입니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 사실은 저희 본 세션 들어가기 전에 제가 이제 앞 세션에서 진행했던 내용을 개인적으로 굉장히 재밌게 들어서 저도 그렇습니다. 좀 간단하게 얘기를 해보자고 그러면 제가 느꼈던 부분들은 결국 맨디언트의 TI와 네. 시큐리티 밸리데이션을 통해서 우리화가 가지고 있는 IT 인프라 환경을 강화하는 보안 접근법? 그렇죠. 뭐 이렇게 저는 좀 설명할 수 있을 것 같은데 네네네. 상무님께서는 어떻게 생각하실까요? 오늘 우리 세션에서 얘기하려고 하는 게 네. 관제나 SOC가 운영하고 있는 효율성을 높이고 네. 관제 수준을 전체적으로 고도화시키는 부분에 얘기를 하잖아요. 네. 근데 그 부분에 있어서 가장 중요한 부분이 정탐률을 높이는 거거든요. 예. 앞에서 설명했던 내용들이 되게 여러 가지 복잡하게 말씀을 드렸지만 효율성도 높이고 여러 가지 얘기를 드렸지만 내부에서 운영하고 있는 보안 솔루션들이 실제 공격자들이 수행하고 있는 공격을 잘 탐지하게끔 하겠다라고 하는 게 주요한 내용이었잖아요. 그런 면에 있어서는 지금 저희가 얘기하려고 하는 이 주제와 아주
효율적으로 잘 매칭이 된다라고 저는 생각하고 있어요. 알겠습니다. 이제 저희 세션으로 들어가야죠. 네네, 그래야죠. 사실은 저희가 같이 준비를 하긴 했었지만 어떤 그 세션을 잘 나타내주는 키워드를 정하는 것도 쉽지는 않았었어요. 그럼요. 그래서 저희가 정한 키워드가 맨디 헌트를 그대 품 안에. 네. 지금 아마 이 방송을 보시는 몇 분들은 올드하다고 생각하실 수도 있는데 연식이 나오죠. 네. 근데 사실은 이거를 보고 어떤 드라마가 연상되시는 분들도 사실 연배는 있으실 거라고 네네. 판단됩니다. 자, 맨디 헌트를 그대 품 안에 저희가 어떤 의미에서 이거를 세션의 키워드로 잡았을까요? 맨디언트를 그대 품 안에는 뭐 내 품에 뭔가를 집어넣어야 되는데 그렇죠. 그 맨디언트가 그럴 만한 가치가 있는지를 먼저 저희가 봐야 될 것 같아요. 앞 세션에서 계속 설명을 들으셨겠지만 맨디언트라고 하는 조직은 16년, 17년 이상의 침해 대응 분석 경력을 가지고 있고요. 그리고 24개국 이상에서 30개국 언어에서 발생하는 침해에 대한 분석들과 연 3만 개 이상의 레포트를 계속 내고 있습니다. 바꿔서 얘기하면 프론트라인에 있는 분석가들이 분석된 내용들을 저희가 소화해서 다시 고객한테 제공을 해드리는데 어떻게 보면 스트레트 인텔리전스의 선순환 구조가 잘 만들어져 있는 조직, 그런 조직이 여러분의 기업들의 보안 팀과 같이 할 수 있는 그런 하나의 흐름을 전달해 드리고 싶어서 맨디언트를 그대 품 안에라고 저희가 잡았다라고 얘기를 하고 싶네요. 결국은 그런 어떤 전문가가 가지고 있는 기술과 노하우와 경험이 이제 그 고객에 아니면 이것을 듣고 계시는 어떤 많은 담당자들이 인파에 들어온다 이렇게 그렇죠. 생각하면 될 것 같은데 그래서 저희가 두 가지 꼭지를 가지고 말씀을 드리고 네. 있습니까? 그 AD, Automated Defense와 Managed Defense를 가지고 얘기를 하려고 하는데 어쨌든 이 두 가지를 시작하기 전에 또 키워드 정리도 한번 했으면 좋겠어요. 그렇죠. 예. 제가 AD를 가지고 한번 가볍게 농담을 하려고 했는데 선생님께서 그냥 오토메이티드 디펜스라고 쳐버리셔가지고 죄송합니다. 액티브 네. 디렉토리가 아니라는 말씀을 네, 하셨어야 액티브 되는데. 디렉토리를 가지고 예, 한번 예. 농을 치려고 했었는데 이미 들통이 나버렸습니다. 예, 예. 오토메이티드 디펜스라고 하는 그 용어 자체에서 이미 눈치를 채시겠지만 자동화된 보안관제 분석 환경을 제공해드리는 서비스라고 보시면 될 것 같아요. 좀 더 상세한 내용들은 뒤에서 계속 말씀을 드릴 거기 때문에 L1 쉽게 얘기해서 SOS에서 운영하고 있는 L1 분석가들을 대체해서 자동으로 이벤트들을 분석해 줄 수 있는 시스템 또는 서비스라고 AD는 이해해 주시면 될 것 같고요. MD는 맨디언트에서 제공하고 있는 MDR 서비스의 한 부분입니다. 그래서 앞에서 MDR은 맨디언트가 제공할 수 있는 종국의 서비스다라고 말씀을 네, 그렇게 오사모님이 얘기를 해주셨죠. 예, 예. 맞습니다. 맨디언트가 가지고 있는 전체적인 지금까지 쌓아온 노하우를 직접적으로 고급 분석가들이 보안팀의 한 일원이 돼서 엑스퍼트 에이즈 서비스라고 저희가 제목을 지었듯이 그 인력의 노하우를 그대로 활용할 수 있는 하나의 서비스라고 보시면 될 것 같아요. 예, 그 앞 세션에 대한 부분을 잠깐 언급을 해주셨지만 사실은 아까 굉장히 그 AD와 관련돼서 재밌는 키워드, 인상적인 키워드가 있었습니다. 네네. 예, 지금 저희가 다시 그 키워드를 가져와서 얘기를 하면 그 버추얼 애널리스트라고 하는 개념과 자동화라는 개념이 앞에 얘기가 한번 네네. 있었어요. 사실 버추얼 애널리스트 저희가 맨디언트를 얘기하다 보니까 그럼 이 애널리스트라고 하는 부분들이 결국 맨디언트가 가지고 있는 기술 노하우 부분들이라고 생각이 되는데 버추얼 가상화 네. 그러면 이거를 그 가상화된 맨디언트의 기술력이 어떤 솔루션 형태로 제공이 된다 이렇게 좀 이해해도 될까요? 그렇죠. 맨디언트 어드밴티지 플랫폼이 하나의 SaaS 형태로 전반적으로 서비스가 된다라고 앞 세션에서 설명을 드렸었는데 오토메이트 디펜스도 그 중에 하나의 플랫폼에 들어가는 서비스라고 보시면 될 것 같아요. 예. 알겠습니다. 그러면 어쨌든 그런 이벤트를 분석하는 데 있어서 도움을 줄 수 있다라고 판단을 하게 되면 사실 저희도 이해를 하고 있지만 현업에서 어떤 이런 보안 이벤트를 관리하시는 분들의 노고와 업무는 상당합니다. 네. 예, 그러니까 장비가 다양화되고 있고 장비가 그 사실은 내뱉는다고 해야 되나 나오는 어떤 로그의 다양성과 양이 많다 보니까 그렇죠. 실제로 그거를 계속 보고 있음에도 과탐 또는 오탐, 미탐이 발생할 수밖에 없고 또는 이벤트를 놓치지 않았는데 어느 순간 봤더니 어떤 콜백이라고 하는 부분들이 감염이 돼서 외부로 전파되는 경우들도 맞습니다. 있고 이런 경우들도 사실은 허다해요. 사람이 하는 네네네. 일이다 보니까 이런 부분들에 어떤 AD가 도움을 줄 수 있는 영역이 있을까요? AD가 도움을 줄 수 있는 부분이 당연히 있죠. 예. 그래서 오늘 이
AD에 대해서 설명을 할 때 크게 세 가지, 네 가지 용어를 가지고 좀 설명을 드려야 될 것 같아요. 정탐, 오탐, 미탐, 과탐. 관제를 하시는 분들은 이 용어에 대해서 상당히 익숙해 하실 것 같고, 그리고 오탐이라는 이 부분에 대해서는 상당히 치를 뜰 것 같습니다. 그래서 정탐 부분은 앞에서 미리 설명을 드렸던 부분으로 이해를 해주시면 될 것 같고, 미탐이라고 하는 부분들에 대해서는 미탐 앞서서 오탐에 대해서 한번 설명을 좀 드려야 될 것 같네요. 오탐 같은 경우에는 이벤트가 발생을 할 때 실제 하나의 단말에서 발생되는 하나의 이벤트를 가지고 전반적인 그 사고에 대한 분석을 한다라고 하는 부분에 있어서 어느 정도 한계가 있어요. 예를 들어서 네트워크 IP에서 들어오는 하나의 이벤트만을 가지고 SQL 인젝션이 들어왔다라고 해서 우리 SQL DB에 공격이 들어왔으니까 전반적으로 대응을 해야 된다라고 생각을 할 텐데, 실제 들어온 SQL 공격이 MS SQL을 타겟으로 하는 공격이었고 실제 우리는 오라클을 쓰고 있다라고 하면 그거는 하나의 오탐으로 처리가 되잖아요. 근데 AD에서 데이터를 처리하는 부분, 전반적으로 수집해서 연관 분석하고 분석 엔진을 통해서 분석하는 전반적인 부분들을 보게 되면 네트워크, 그리고 엔드포인트, 그리고 웹 필터, 그리고 고객들이 가지고 있는 지금까지 노하우로 쌓아왔던 고객 컨텍스트들이 있을 거예요. 뭐 블랙리스트로 등록되어 있는 거, 화이트리스트로 등록되어 있는 거, 그런 여러 가지 정보들과 최종적으로 TI 정보를 연계해서 분석을 합니다. 그러다 보니까 일반적으로 분석가 한 명이 뭐 단편적으로 보고 판단하는 것보다는 좀 더 디테일하고 효율적인 정확한 분석을 할 수 있기 때문에 어떻게 보면 오탐에 대한 부분들을 상당히 줄일 수 있는 부분이다라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 그리고 과탐에 대한 부분들은 당연히 이벤트가 발생이 되는 부분들을 이제 보게 되면 점점 보안 솔루션들이 많아졌기 때문에 당연히 과탐이 일어날 수밖에 없거든요. 근데 AD를 사용하게 되면 대표적인 기능 중에 하나가 이벤트를 단편적으로 띄우는 게 아니라 특정 시간대를 놓고 컨텍스트 분석을 합니다. 그래서 네트워크로 들어왔으면 뒷단에서 뭔가 액션이 일어날 거고 그 후에 추가적인 액션들, 여러 가지 액션들이 일어나는 부분을 종합해 보면 이건 정말 공격이겠구나 라고 판단이 되면 하나의 인시던트로 만들고 그 인시던트를 클릭하고 들어가면 그 일어났던 내부 여러 가지 행위들을 시각화시켜서 보여주기 때문에 그런 부분에서는 또 상당히 효과적으로 볼 수가 있죠. 그래서 과탐을 확실하게 줄일 수가 있습니다. 사실 말씀 주신 부분들에서 저도 의미 있다고 제가 판단하는 부분들이 이벤트를 잘 필터링해서 봐야 될 이벤트를 보여주는 것도 중요하지만 결국은 개별 이벤트들이 공격이라는 기준에서 보기면 어떤 특정 범위의 타임라인 안에 사실 발생하는 부분들이 있는데 그런 것들이 통합 추론으로 해서 보여진다고 그러면 사실은 굉장히 좀 좋은 것 같아요. 맞습니다. 예. 그리고 사실은 아직까지는 대부분 그런 이벤트를 분석하는 활동이나 이런 것들이 그거를 가지고 있는 사람을 보는 사람의 스킬에 의존성이 있는 것들이 많이 있는데 그렇죠. AD를 사용해서 그런 부분들을 자동화시킬 수 있다고 하게 되면 사람의 의존적이지 않은 보안을 상당히 상향시키는 방법이 될 수 있을 거라고 보여지긴 해요. 이 부분에서 그럼 제가 실제 AD가 어떻게 탐지하는지에 대한 예시를 한번 살짝 말씀드려도 될까요? 앞에서 제가 IPS로 탐지하는 부분을 잠시 말씀을 드렸는데 실제 공격자가 내부로 들어올 때 네트워크로 기본적으로 가장 먼저 들어오겠죠. 그러면 네트워크단의 특정 IPS 이벤트로 특정 멀웨어가 통과가 됐다라는 게 이제 탐지가 됐어요. 그리고 한 특정 조금 한 1, 2분 있다가 엔드포인트에서 특성 악성 코드가 설치가 됐다라고 해서 EDR에서 탐지를 합니다. 그리고 조금 있다가 또 옆에 있는 여러 호스트들에서 동일한 악성 코드가 감염이 됐다고 EDR에서 또 알람을 띄워요. 그리고 약간 또 시간이 지나고 난 후에 한 반나절쯤 지났을까요? 그 감염된 단말들이 특정 URL로 콜백해서 들어가는 이제 로그들이 탐지가 된다라고 하면 이렇게 말씀을 드리면 이 지금 전체적인 정황 분석, 컨텍스트 분석을 했을 때 이 상황은 어떤 상황이라고 생각하세요, 이사님은? 사실은 그거는 어떤 공격이 하나 이벤트를 통과해서 그래서 이벤트는 띄웠지만 공격이 사실 거기서 차단된 게 아니라 공격은 들어왔고 내부에서 어떤 권한을 확산을 해서 어떤 정보를 취득하거나 아니면 속에 어떤 그 기업을 침투한 목적을 달성하기 위해서 활동한 게 아닌가. 그렇죠. 그렇게 얘기가 좀 생각이 이렇게
그 결과물을 딱 보면 이건 정말 공격이구나라고 그렇죠. 바로 인식을 할 수 있으시잖아요. 예, 예. 그럼 이런 하나의 공격을 만들어내기 위해서 지금까지 관제나 SOC에서는 심이라고 하는 솔루션을 가지고 상관 분석 룰들을 계속해서 업데이트 시키면서 분석을 해왔어요. 근데 심의 한계도 어떻게 봐야 되냐면 네트워크 트래픽에 대해서 대부분 의존을 하고 있지 엔드포인트라든가 콜백에 대한 부분들 그리고 고객이 가지고 있는 컨텍스트에 대한 부분들을 전체적으로 아울러서 분석하기는 쉽지 않죠. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 가능은 합니다. 근데 계속해서 그 룰을 업데이트 시켜서 분석을 해야 된다, 탐지를 해야 된다라고 하면 하나의 큰 업무적인 짐이 될 수밖에 없거든요. 근데 AD 같은 경우에는 이런 여러 가지 탐지에 대한 부분들을 머신러닝 기법을 이용해서 완전히 자동화시켰습니다. 그래서 룰에 대한 업데이트 필요 없이 이런 공격들을 즉각적으로 분석하고 고객이 가장 빨리 대응할 수 있는 하나의 인스턴트를 제공할 수 있다는 게 어떻게 보면 고객한테 제공할 수 있는 가장 큰 밸류가 되지 않을까 싶어요. 지금 어떤 키워드를 가지고 설명하시면서 나왔던 얘기들이 그러니까 제가 이벤트라고 그러면 어쨌든 고정적인 관념들이 그 외부에서 들어오는 이제 막는 거에 대한 이벤트만 생각하는데 중간에 EDR 얘기를 말씀해 주셨어요. 예, 근데 이제는 그 보안을 담당하시는 많은 분들이 그 차단하고 막는 한계가 있다고 해서 몇 년 전부터 최대한 빨리 탐지를 하고 대응을 하기 위한 방법으로 전환하셨단 말이죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 이제 활용하셨거나 도입하셨던 것이 대부분 EDR 솔루션입니다. 네. 근데 참 EDR 솔루션이 힘든 부분들이 이벤트가 안 떠도 효과성에 대한 문제가 있고 이벤트가 뜨게 되면 사실 그거를 분석하는 부분들에 대해서 굉장히 어려움이 있으신 건 사실이에요. 맞아요. 그래서 뭐 외부에 위탁을 해야 된다거나 아니면 내부에서는 그거를 볼 만한 사람이 없어서 그냥 이제 어떤 로그를 쌓아두는 형태에서 끝난 경우들이 있는데 네. 이 부분들에 대해서는 맨디언트가 어떤 가이드나 제공을 드릴 수 있는 또 어떤 방법이 있을까요? 그럼 있죠. 예, 예. 있는데 제가 할 설명들을 이사님께서 많이 해주셔가지고 제가 이제 무슨 답변을 드려야 될지 모르겠습니다. 예. 대표적으로 한번 보겠습니다. 인식적으로 한번 저희가 볼 때 대부분 지금 보시는 게 마이터텍 프레임워크를 간략화 시켜놓은 부분들인데 예. 대부분 네트워크 공격, 그러니까 SOC나 MSSP에서 대부분 집중하고 있는 부분들을 한번 보면 초기 정찰 침투 단계에 대부분 집중하고 있어요. 네트워크 공격에 집중을 하고 있는 거죠. 근데 지금 말씀하셨던 EDR 부분이 그 뒷단에 있는 부분이라고 보시면 될 것 같아요. 탐지와 대응 단계죠. 실제 공격자가 침투에 성공하고 내부망으로 들어오게 되면 그때부터는 하나의 모니터링이 시작이 되죠. 실제 고객들이 어떤 플랫폼을 운영을 하고 있고 어떤 인증 환경에 놓여 있고 내부의 시스템은 어디에 주로 접근을 하고 있고 하면서 전반적인 사람이 직접 개입돼서 공격을 하는 부분이 있어요. 그러면 실제 그렇게 인간 중심의 솔루션을 저희가 제공을 할 수 있어야 되잖아요. 사람이 움직이는 부분들을 실제 고급 분석가가 붙어서 실제 분석을 할 수 있는 부분들을 제공할 수 있어야 되죠. 일례로 내부의 악성 코드가 감염이 됐는데 EDR에서 탐지하지 못하면 어떻게 될까요? 이들을 탐지하지 못하게 되면 사실 가시적으로 그 보안 담당자가 볼 수 있는 것들은 없는 거죠. 그죠, 그 없죠. 보안 담당자로서는. 근데 내부적으로 비정상 트래픽은 발생을 한단 말이죠. 그렇죠. 그래서 이런 EDR을 도입하기 전에 대부분 유저 비헤이비어 어널리시스라고 하는 행동 기반의 솔루션들을 대부분 고객들이 도입을 하셨어요. 내부 위협에 대한 탐지와 분석을 하겠다라는 취지로 심과 연계해서 많이 도입을 하셨었는데 그것 또한 그렇게 효과적인 결과물을 제공하지 못했던 걸로 제가 알고 있습니다. 그래서 EDR을 통해서 실제 단말에서 발생하는 비정상적인 행위를 직접적으로 이제 봐야죠. 근데 그 부분에 탐지를 하지 못한다라고 하면 이제 고급 분석가가 붙어서 추가적인 분석을 할 수 있는 환경들을 제공해 줄 수 있어야 되는데 그 부분이 맨디언트에서 제공하고 있는 매니지 디펜스를 통해서 가능하다라고 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 알겠습니다. 결국은 어떤 익스퍼트한 이런 고급 전문가가 저희 환경을 봐준다라고 하는 부분들은 굉장히 든든한 부분이 되기도 하는데 사실 최근에 뭐 랜섬웨어 같은 거 많이 발생하지 않습니까? 그러면 뭐 IR로 가는 경우들도 있기는 한데 혹시 이거에 대해서는 어떤 MD를 쓰면 사실 그런 부분들은 효과적으로 방어할 수 있다라든가 어떤 이런 거에 대한 어떤
가이드가 있을까요? MD를 쓰게 되면 네. MD를 구성하고 있는 맨디언트 컨설턴트들의 기술력을 먼저 좀 확인을 해봐야 네. 되겠죠. 그렇게 보면은 탑 티어 라인에 있는 트레트 헌팅 전문가들이라든가 특정 악성 코드를 분석하기 위해서는 뭐 포렌식 전문가들도 들어가겠지만 어떨 때는 리버싱 엔지니어링을 할 수 있는 엔지니어가 분석가가 들어가서 네. 분석을 해야 되는 그런 환경들을 저희가 봐야 돼요. 근데 특정 사고가 터졌을 때 그런 고급 분석가들이 상주하지 않고 있다라고 가정을 하면 특정 업체를 선정을 해야 되고 RFP 띄워야 되고 또 업체 선정해서 들어와야 되는 상황들이 발생을 하잖아요. 그렇게 되면 실제 사고는 이미 다 네. 사이드 이펙트나 상황이죠. 또 예. 추가적인 뭐 사고에 대해서 기업 입장에서 다 감내를 해야 되는 부분들이 있는데 매니지 디펜스 서비스를 받게 되면 상시 그 고급 엔지니어들, 고급 분석가들이 기업 보안들을 분석을 해주고 있기 때문에 즉각적으로 그런 사고들에 빠르게 대응할 수 있다라고 말씀을 드릴 수 있겠고요. 결과적인 통계 데이터를 보면 맨디언트의 매니지 서비스를 받게 되면 드웰 타임을 24시간이었던 부분들을 하루로 줄인다라고 얘기를 하고 있습니다. 그런 통계 데이터가 있고요. 그리고 매니지 디펜스를 썼을 때 IR로 가는 실제 사고가 터져서 인시던트 리스판스를 하는 그런 케이스를 99% 이상 줄일 수 있다라고 하는 그런 통계 데이터가 나와 있기 때문에 효과적인 면에서는 이미 입증이 됐다라고 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 그 적극 공감을 하는 부분들이 사실은 랜섬웨어가 어떤 악성 코드가 한 번에 들어와서 그냥 감염시키고 끝나는 게 아니지 않습니까? 그렇죠. 뭐 비트코인에 대한 가격이 하락할 때는 채굴기를 돌린다거나 그렇죠. 그 비트코인 가격이 올라가면 랜섬웨어로 간다거나 그리고 랜섬웨어를 하고 나서 보다 효과적으로 협박에 활용하기 위해서 정보를 캐내거나 사실 이 전제는 봤었을 때 결국 내부에 침투해서 인프라로 활용하는 부분들인 건데 그렇죠. 벌써 들어와 있다는 가정인 건데 MD를 통해서 계속 그 상시 전문가가 관제를 해준다고 하게 되면 실제 액션이 발생하기 전에 굉장히 도움이 될 거라고 좀 생각은 듭니다. 네. 예. 자, 그러면 어쨌든 제가 AD랑 MD를 들었는데 이제 마지막 정리하는 차원에서 이렇게 이해를 하면 될까요? 우선은 제가 먼저 말씀드리면 AD는 그러니까 우리가 일반적으로 말하는 에런이 하는 이벤트 분석을 그 자동화시켜주는 그러니까 저희가 VA라고 하는 버추얼 애널리스트가 자동화시켜주는 툴이고 MD는 그 맨디언트의 익스퍼트한 그 사람이 직접 우리 인프라를 관제해 주는 거다. 이렇게 네, 좀 정리를 하면 될까요? 네네. 네, 뭐 그렇게 하시면 추가적인 될것 뭐 같습니다. 부가 설명이 있으시면. 이미 설명을 너무 잘 해주셨기 때문에 네. 저는 장표를 가지고 한번 말씀을 드려볼게요. 예, 예. 지금 이 부분이 이제 맨디언트 오토메이티드 디펜스가 서비스해주는 영역입니다. 어떻게 네. 보면 상당히 포괄적인 부분인데 각각 포인트 솔루션, 네트워크라든가 뭐 엔드 포인트 그리고 웹 필터 그리고 TI 정보 그리고 고객들이 지금까지 가지고 있던 고객 컨텍스트 정보를 바탕으로 해서 전반적으로 올라오는 이벤트들을 머신러닝 알고리즘에 의해서 분석하고 자동으로 하나의 꼭 봐야 되는 인시던트들을 고객 앞에 띄워주는 형태의 서비스를 이제 제공하는 걸 오토메이티드 디펜스라고 얘기를 할 수가 있겠고요. 이런 일련의 행위들을 버추얼 애널리스트가 하는 행위다라고 보시면 될 것 같습니다. 결국은 맨디언트가 대행해주는 부분이라고 얘기할 수 있을 것 같고요. 그럼에도 불구하고 미탐에 의해서 비정상적인 이벤트들이 발생하는 부분들에 대해서는 추가적인 고급 분석가의 지원들이 꼭 필요하거든요. 그때 맨디언트 매니지드 디펜스라고 하는 MDR 서비스를 통해서 그러한 미탐된 비정상적인 행위들을 바로 분석하고 알려드릴 수 있고 대응할 수 있는 환경들을 제공하는 그 부분을 이제 크게 정리할 수 있겠습니다. 알겠습니다. 어떻게 보면은 더 많은 얘기를 해야 되는 세션을 저희가 이제 개념적으로 가다 보니까 그 설명이 이제 제한될 수밖에 없었는데 오늘 온라인으로 이렇게 찾아뵙고 말씀을 드리지만 다음에는 저희가 직접 가서 설명을 드릴 수 있는 자리를 좀 마련하도록 하겠습니다. 저희가 드린 그 내용 중에 공감하는 내용도 있으실 수 있고요. 아니면은 궁금하신 키워드가 있으실 수 있고요. 또는 실제로 앞으로 가야 되는 방향에 대한 부분들이 저희가 설명드린 것과 부합하는 내용도 있으실 것 같아요. 이런 부분들은 저희가 직접 찾아뵙고 말씀을 드리도록 하겠습니다. 네. 자, 저희도 퀴즈가 준비되어 있죠. 그럼요. 예, 예. 그
그동안 퀴즈를 앞 세션에서 영업 담당자들이 냈었는데 네. 이번엔 상무님께서 직접 한번 그럴까요? 내시죠. 예. 상당히 당황스럽네요. 예. 예. 맨디언트의 노하우를 AI 기반으로 학습시켜서 분석을 대행하는 서비스를 저희가 말씀을 드렸는데 그 분석가를 뭐라고 얘기할까요? 자, 약어도 괜찮고요. 저희가 원래 이제 풀 스펠링만 받으려고 하는데 그냥 전체로 다 쓰셔도 되고 한국어로 쓰셔도 상관은 없습니다. 그거에 대해서 저희가 소정의 상품을 드리도록 하겠습니다. 그러면 저희 세션은 여기서 정리를 하고요. 조만간 찾아뵙고 인사를 드리도록 하겠습니다. 네. 네. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 다시 돌아왔습니다. 오늘 저희가 여러 가지 주제와 내용을 가지고서 맨디언트가 가지고 있는 솔루션과 서비스에 대해서 소개를 드렸고요. 그다음에 앞으로 우리가 나아갈 방향에 대해서도 말씀을 드렸습니다. 네, 여러 개의 세션을 진행하면서 저희가 하지 않았던, 강조하지 않은 단어가 두 가지가 있습니다. 탐지와 차단에 대한 내용들이었는데요. 이미 여러분들은 많은 기업과 기관들은 이런 전 세계적으로 아니면 또는 국내에서 제공하고 있는 보안에 대한 탐지 차단 솔루션들, 프로덕트를 많이 쓰고 계실 겁니다. 이미 충분히 하셨다고 생각이 들고요. 저희가 드리고 싶은 말씀은 그 해당 프로덕트와 솔루션들을 더 잘 쓸 수 있게, 효과적으로 쓸 수 있게끔 만들어 드리는 게 우선이지 않을까. 지금은 거기에 우선인 것 같고요. 그러기 위해서는 무엇보다 중요한 것은 사람과 조직이라고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 사람과 조직에 대한 성숙도와 전문성을 높이고 그거에 따라서 참 사용하고 계신 보안 시스템들에 대해서도 100%까지 성능을 끌어올려서 쓸 수 있게끔 만들어 드리는 게 최우선이지 않을까 생각을 하고요. 저희도 그쪽으로 노력을 하려고 하고 있습니다. 또한 시장 전 세계적으로 보면은 저희도 얼마 전에 발표를 하긴 했지만 라스라고 하는 랜섬웨어 에이저 서비스, 또 최근에 또 제가 다른 데서 봤던 내용들 중에 하나는 IAB라고 해서 이니셜 액세스 브로커라고 하는 전문화된 공격 서비스들이 나타나고 있습니다. 이거에 대한 의미는 저같이 IT에 종사를 하긴 하지만 기술적인, 테크니컬적인 레벨이 안 되더라도 특정 기업을 대상으로 제가 랜섬웨어 공격을 하고 싶다라고 하면 얼마든지 할 수 있는 환경이 갖춰졌다는 거죠. 그래서 여기서 드리고 싶은 말씀은 또 라스라고 하는 랜섬웨어 에즈 서비스라는 곳들, IAB라고 하는 그 브로커들도 모두 전문가들일 것입니다. 그 전문가들을 대응하기 위해서는 우리도 전문가가 있어야 되는 거죠. 그래서 드리고 싶은 말씀은 맨디언트와 같은 전문가를 곁에 두시고 항상 활용하시기를 권장드리고 싶습니다. 저희는 항상 저희를 컨택하는 것만으로도 도움이 되고 성숙도를 높일 수 있고 측정해 볼 수 있고 또 다른 도움을 받을 수 있는 프로그램과 서비스를 항상 준비하고 있습니다. 서슴지 말고 저희를 불러주시고요. 앞으로 열심히 노력하는 맨디언트 코리아가 되도록 하겠습니다. 네, 그러면 지금까지 준비한 내용들은 여기까지 다 했고요. 저희가 오늘 그 푸짐한 경품을 준비하면서 좋은 질문을 해주시는 분들, 그리고 퀴즈에 대한 정답자, 마지막으로 저희가 이제 설문을 띄워드릴 예정입니다. 그 설문에 대해서 응답해 주시면은 저희가 다 확인하고 나서 적절하게 좋은 경품과 사은품들을 배송드릴 수 있도록 하겠습니다. 오랜 시간 경청해 주셔서 감사드리고요. 다음에 또 인사드리도록 하겠습니다. 감사합니다.